ఏంటా అన్నది మీతో చెప్తాను. What are the things that has been done? I'm going to tell. సత్య గ్రంథంలో ఉన్నది మాత్రమే చెప్తాను. I'm going to tell you what is written in the book of truth. ఎంతమంది గ్రహిస్తారో చెప్తాను. How many people are going to understand? ఎంతమంది వింటారో చెప్తాను. How many people are going to hear? చెవులున్న వాళ్ళు వినగలుగుతారు, దురద చెవులున్న వాళ్ళు వినలేరు. People who have itchy ears cannot understand, but those who understand shall know the truth. మతపరంగా వినడానికి ఆత్మీయంగా వినడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. Hearing with the fleshy mind and with the spirit is a lot of difference. మతపరంగా వినేటట్టయితే నేను వినాలి కదా, నేను చదవాలి కదా అని వింటారు, చదువుతారు. People out of tradition will be hearing for the sake of hearing, but the people with spirit will understand. అదే ఆత్మీయంగా ఉన్నవారు నేను నేర్చుకోవాలి కదా, నేను మార్చుకోవాలి కదా, నా గురించి కదా చెప్తున్నారు అని అనుకుంటారు. But a spiritually minded person will always think, this is pertaining to me and I have to change. సత్య గ్రంథంలో ఏముంటుంది? What is there in this book of truth? జరిగిపోయినది ఉంటుంది. In the scripture of truth, all the things that has been in the past is mentioned. జరిగిపోయినది ఎందుకుంటది? మనకి బుద్ధి చెప్పడానికి ఉంటుంది. It is really mentioned so that it is a lesson for us. జరుగుతూ ఉన్నది ఉంటుంది. And it is a continuous process also. This keeps going on. జరిగిపోయిన దాంట్లో మనం రియలైజ్ అయ్యి మనము మారు మనసు పొందుకుని ఇక మీదట జరగబోయే విషయాల్లో జాగ్రత్త పడాలి అని. This is purely an example that took place in the past. It is for us to know that we don't repeat those mistakes. అందుకనే భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలములు అని చెప్పడం జరిగింది. That's the reason it's mentioned as the things of the past, the present and the future. జరిగిపోయినవి చాలా మందికి తెలుసు. What has happened in the past, many people know. కానీ ఇప్పుడు మీరు ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఉన్నారు కదా, ప్రెజెంట్ సిట్యుయేషన్ లో ఉన్నారు కదా. But you are in the current situation. మరి ఈ సిట్యుయేషన్ లో కూడా జరిగిపోయిన దాని విషయంలో రియలైజ్ అవుతున్నారా, లేకపోతే జరగబోయే వాటి విషయంలో జాగ్రత్త పడుతున్నారా? You are going to remember the things that took place in the past and take heed, or are you going to be forewarned about the things that's going to happen in the future? ఇది ప్రపంచంలో ఎవరికి ఉండదు. Nobody will be aware or is aware of these things. ఎందుకంటే నేను బాగున్నానా, నేను తిన్నానా, నేను బ్రతుకుతున్నానా, నా కుటుంబం బాగుందా, మిగతా వాళ్ళు ఎలా పోయినా నాకు అనవసరమని జీవించే వాళ్ళకి వీటితో సంబంధం ఉండదు. Because people are self-centric, they are selfish, they think only about themselves, they just not bothered about others. వాళ్ళ నాశనము, వాళ్ళ అంతము, వారి క్రియలు, వారి మాటలు, వారి ప్రవర్తన అన్నది వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వలేరు. They don't realize that the destruction is because of the words that they speak, their thoughts and what they do also. దేవుని నీతికి, దేవుని న్యాయానికి విలువ లేకుండా పోతుంది. There is no value for God's truth and mercy and righteousness. నాకు ముసుగు వేసుకున్నది కాదు, ముసుగు లోపల ఏమి దాగుందో అది చూడాలి. It's not about putting on a veil, but what is hidden in the veil is important. అదే సత్య గ్రంథము. That is the book of truth or ఆ scripture. సత్య గ్రంథంలో ఉన్నది నువ్వు బయటికి రావాలి. You have to come out of what is known లేదా as నువ్వు కొను ముసుగేసుకునే ఉంటావు. If you do not know the truth, you will be in the veil again. నీ పాపానికి నువ్వు ముసుగేస్తున్నావు. You are covering it with your నీ sins. మతపరమైన ముసుగులో నీ పాపం ఉంటుంది, నీ దోషం ఉంటుంది, నీ వ్యభిచారం ఉంటుంది, నీ బూతులు ఉంటాయి. In your religion, in your veil, there will be religion, your bad words, your lies, or your hypocrisy and all things. అదే ముసుగు తీస్తే, But if you remove the veil, నువ్వు ఎవరా అన్నది దేవుడికి తెలుస్తుంది, దేవుడు ఎవరా అన్నది నీకు తెలుస్తుంది, నువ్వు ఎవరా అన్నది లోకానికి తెలుస్తుంది. you will know what is the world, you will know who God is, and God also will know who you are. He will recognize you and acknowledge you. సత్య గ్రంథమందు వ్రాసినది ఏముంది? What is written in the scripture of truth or book of truth? దానియేలు 10:21. Let's go to Daniel chapter 10 verse 21. ఎవరి గురించి కాదు, నేను సత్య గ్రంథంలో ఉన్నవి జరగబోయేది మీకు చెప్తున్నాను, దానికి సాక్షులు మీరు, మీ మనస్సాక్షి. You and your conscience are responsible about the things that's going to happen. ఇది చెప్పేది ఒకరికి చెప్తున్నాను కాదు, మనం నేర్చుకుంటున్నాము అన్నట్టు చెప్తున్నాను. It's not about one particular person, but it is a learning for each and everyone who's hearing now. ఎందుకంటే లోకాన్ని సృష్టించింది దేవుడు కాబట్టి. Because it's God who created the heavens and the earth. ఎలోహిం బారా ఎట్ ఒలాం, సృష్టిని, God created world, ప్రపంచాన్ని సృష్టించింది దేవుడు కాబట్టి. Because it's God who created the world. సత్య గ్రంథంలోనే రాసి ఉంది. It's written in the book of truth. దాని విషయంలో జాగ్రత్త పడే బాధ్యత ఈ ప్రపంచంలో ఎవరిని సృష్టించారో వారికి ఆ బాధ్యత ఉంటుంది. It is responsible for each and every person who has been created. చూడండి, Daniel 10
21. అయితే సత్యగ్రంథమందు వ్రాసినది నీతో చెప్పెదను, మీ అధిపతియగు మికాయేలు గాక ఈ సంగతులను గురించి నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన వాడు ఒకడునూ లేడు. Meanwhile, I will tell you what is written in the book of truth. No one helps me except these spirit princes, except Michael, your spirit prince. అంటే ఆ సత్య గ్రంథంలో ఏముంది? What is there in the spirit of truth? భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలలో సంభవింపబోయినవి ఉన్నవి. All the things that's going to take place is being mentioned in the book of truth. ఇప్పుడు రోగం వచ్చింది కదా, దీన్ని తెగుళ్ళు అంటారు బైబిల్ వాక్యం. Whatever has come right now, the COVID, you call it as a plague. తెగుళ్ళు అని దేవుడు చెప్పారు, కానీ ఆ తెగుళ్ళకి పేర్లు చెప్పారా? God said he will send the plagues, but did he mention the names of the plagues? ఇంకొక తెగులు కూడా రెడీ అయిపోయింది. There is another plague that is going to start దానికి again. కూడా మెడిసిన్ లేదు. And for that plague that is going to start, there is no medicine for that. సత్య గ్రంథం రాయబడి ఉన్నవి ఈ రోజు చెప్తున్నాను, జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. I am mentioning what is written in the book of truth, so please remember. ఆ తెగుళ్ళు ఎవరు వింటారో, విని జాగ్రత్త పడతారో, ఆ తెగుళ్ళు వారి ఇంటి గుమ్మం కూడా ఎక్కలేదు. The people who listens to the instructions from the book of truth, the plague will not even come near the person's dwelling. ఎందుకంటే వాక్యము విని లేఖనానికి విధేయత చూపించే ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి మానవుడు సమస్తము నా తండ్రి కంట్రోల్లో ఉంటుంది అన్న నమ్మకంతో జీవిస్తాడు. Because the person who is obedient to the word of truth, we will always remember that God is in control of every situation. John 5:39. John chapter 5 verse 39. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 39వ వచనం. John chapter 5 verse 39. లేఖనముల యందు మీకు నిత్య జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు, అవే నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి. You search the scriptures because you think they give you eternal life, but the scriptures point to me. లేఖనము యందు మీకు నిత్య జీవం కలదని తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు, అవే సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నవి. అంటే మనకు సాక్ష్యము లేఖనంలో ఉంటుంది. All the testimony is there, you can find them in the scriptures. లేఖనము గ్రహిస్తే ఏమవుతుంది? What will happen when one understands the scriptures? వినకపోతే ఏమవుతుంది? What will happen if you are disobedient by not listening? ఆయన మాట వింటే ఏమవుతుంది? What will happen if you pay attention and obey to the word of వినకపోతే God? ఏమవుతుంది? What will happen if you disobey and rebel? విన్నా వినకపోయినా అన్ని దేవుని చేతిలోనే ఉంటాయని అందరికీ తెలుసు. We all know that whether a person listens or doesn't listen, obeys or doesn't obey, it's all in the hands of God. నువ్వు విన్నావనుకో, విన్నావంటే బయటకు వచ్చే మార్గము దేవుని చేతిలో ఉంటుంది. వినలేదనుకో, దానికి శిక్ష కూడా దేవుని చేతిలో ఉంటుంది అని అర్థం. If you are willing and obedient, God will show you a way of escape, but if you refuse and rebel, the punishment also would come from God. అది వింటేనే నీ శరీరాన్ని, నీ ఆలోచనని, నీ నోరుని, నీ పెదాల్ని కదిపేది దేవుని వాక్యం ఒక్కటే. It's only the word of God that moves your mouth and moves your body into the right direction. అది లేదనుకోండి, వేరొకరు ఉపయోగించుకుంటారు. Otherwise, some other spirit will come and use you. అది రెస్ట్ పెట్టి దుమ్ము పట్టి పాడైపోతుంది. ఇంకా బయట పాడేయడానికి ఉపయోగపడే శరీరంగా మార్చబడుతుంది. Then your body will be rusted like iron gets rusted, and it will be useless for no purpose. కాబట్టి వాక్యము మత ఆచారంగా వింటున్నావా? వాక్యంలో నేను ఉన్నానా అని వింటున్నావా? Are you hearing the word of God because of a tradition, or are you going to compare yourself, putting your life whether it is there or not? నువ్వు వినే దానిని బట్టే నీకు విడుదల ఉంటుంది. It all depends on how you hear the word of God. నువ్వు రిసీవ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టే నీకు విడుదల ఉంటుంది. It all depends how you receive. Your deliverance is directly proportional. ఇది ఎంత తీయటి మధురమైన వాక్యము తెలుసా? Do you know how sweet is the word of God? ఇది ఎవ్వరూ కూడా ఇంత మధురమైన ఈ మాటని ఎవ్వరూ తీర్చిదిద్దలేరు, ఎవరు తయారు చేయలేరు. Nobody can give such sweet medicines like the word of God, or nobody can even create or discover. ఎందుకంటే ఈ తీయటి ఆ వాక్యము రెండంచుల గల ఖడ్గము. Because the word of God, which is sweet, is like a double-edged sword. అదే నిన్ను లేవనెత్తేది. And that's the one which will exalt you. అదే నిన్ను పడగొట్టేది. And that's the one which will pull you down. వింటే పైకి వెళ్తావు. If you are obedient to the word of God, you will be వినకపోతే కింద exalted. పడతావు. You will be humiliated if you disobey to the word of అక్కడ God. ఐ అన్నది లేదు, ఉయ్ అన్నది లేదు. There is no place for the words like I or we. దేవుడికి నీకు ఉండవలసింది విధేయత. All that is important for you is obedience when it comes to ఆ God. విధేయత నీకుంటేనే దేవుడి వాక్యానికి లోబడగలుగుతావు. You will be humbling yourself to the word of God only because of obedience. లేదనుకో, ఐ
ఉయ్ అని వచ్చి దీనితోనే బ్రతుకుతావు. Otherwise you will be selfish and you will be thinking about yourself. అప్పుడు ఉయ్తోనే మిగిలిపోతావు. నీకంటూ ఎవరు ఉండరు, ఎవరు రారు, ఎవరు నిన్ను కాపాడలేరు. Nobody can save you because you are focusing only about yourself. యూదులు లేఖనాలు వెతుకుతూ క్రీస్తుని తృణీకరించారు. The scriptures was searched by the Jews, but they rejected Jesus Christ. ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారు? Why did the Jews reject Jesus Christ? వాళ్ళ హృదయంలో ముసుగు వేసేసుకున్నారు. Because they put a veil on their hearts. ఎదురుకుండా సత్యం ఉంటుంది. The truth was right before them. ఆ సత్యంకి ముసుగు వేస్తారు. But they were putting a veil not to ముసుగు understand the వేసేసి truth. లేనిది ముందు పెట్టుకొని మాట్లాడతారు. And they were putting a veil to the truth and they were talking something which is not of the truth. అంటే లేఖనానికి ముసుగు వేసి వాళ్ళు చదువుతున్నారు. That means they were putting the veil to the truth, but they were reading the scriptures. తప్పు మార్గంలో చదువుతున్నారు. They were reading with the wrong direction. అందుకనే తప్పు మార్గంలో చదవడం అంటే తెలుసా? You know what does it mean by going in the wrong నేను direction? దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నా. They believe that they were believing in నేను God. నోటితో ఒప్పుకుంటున్నా, హృదయంతో విశ్వసిస్తున్నా. They say, I accept in my heart and I speak from my mouth. నాకు చూపించవా? నువ్వు నోటితో ఒప్పుకున్నావు కదా, నాకు చూపించవా? Now I'm going to ask you, if you really confess from your heart, show it from your heart. హృదయంతో విశ్వసించానన్నావు కదా, నాకు చూపించవా? You believed in your heart, don't you? But show it through actions. నువ్వు రక్షింపబడ్డానన్నావు కదా, నాకు చూపించవా? You said you have been saved. Why don't you show me how you have been saved? నాకు కావాలి. Because I need to know. నువ్వు ఏ విధంగా రక్షింపబడ్డావో దాని యొక్క క్రియలు, దాని యొక్క ఫలితము నాకు కావాలి. Because I need to see the works by which you said you are saved and you have believed. ఇదే యూదులు ఈ విధంగా చదివేవారు. This is how the Jews were reading the scriptures. నేను హృదయంతో విశ్వసించాను, నేను నోటితో పలికాను, నేను రక్షింపబడ్డాను అని అంటారు. కానీ వాళ్ళ రక్షణ దేవుడి దగ్గర లేదు, వేరొకరి దగ్గర ఉంది. They think that they have been saved, but actually they are not been saved. It is with them somewhere else. అందుకనే ఒక దెయ్యం నమ్మగలుగుతుంది కానీ ఒక యూదుడు ఎందుకు నమ్మలేకపోయాడు? Why is it that the demons were able to believe but the Jews were not able to ఇప్పుడు believe? కూడా సత్యవాక్యాన్ని అనేక మంది లేఖనం తెలియని మనుషులు యథార్థంగా నమ్మగలుగుతున్నారు కానీ మిగతా వాక్యం తెలిసిన వాళ్ళు నమ్మలేకపోతున్నారు. Many people who do not know Jesus Christ are able to understand the scriptures, but those who think they know God are not able to understand. ఎందుకంటే మనసు మూసుకొని చదివితే అట్లాగే ఉంటది. When they close their heart and their minds while reading the scriptures, that's how it is. వాక్యాన్ని మనసు మూసుకొని చదవడం వలన నీకు అర్థం కాదు. When you close your hearts and mind and read the scriptures, you cannot understand what నీ it is. ఎదురుకుండానే జవాబు ఉంటుంది. You get the answer right in front of కానీ you, నిద్ర పట్టదు నీకు. but you don't get sleep. నాకు ఆన్సర్ దొరకట్లేదు, నాకు జవాబు దొరకట్లేదు అని నువ్వు బాధపడతావే కానీ నీ ఎదురుకుండానే జవాబు ఉంటుంది. The answer is there just before you, but you're searching here and there, you don't నీ find it. ఎదురుకుండానే ఉంటుంది. It's there right in front of నువ్వు you. మనసు మూసుకుని చదవకుండా మనసు తెరుచుకుని చదివావనుకో, ప్రతి దానికి నీ జీవితంలో, నీ భవిష్యత్తులో, నీ రోగానికి కానీ, నీ స్వస్థత కానీ, నీ కష్టానికి కానీ, నీ బాధలకు కానీ, ప్రతి దానికి నీకు ఆన్సర్ నీ ముందే ఉంది. The answers are there right in front of you when you open your heart and read. నీ ముందు ఉన్న జవాబు నువ్వు తెలియట్లేదనంటే నువ్వు ముసుగు వేసుకున్నావు. If you're not able to get an answer, that means you're put a veil to your heart. ఎప్పటి నుంచో నాకు ఒక సందేహం ఉంది. I have a doubt for quite some time. ఎవరి గురించి అని విన్నప్పుడు 1 గంట 2 గంటలు విని తూచా తప్పకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టు ఎదుటి వారికి చెప్పగలిగే మనుషులు లేఖనం విన్నప్పుడు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఎందుకు గ్రహించలేకపోతున్నారు, ఎందుకు అది చెప్పలేకపోతున్నారు? When you're hearing of a gossip or of somebody, you're exactly able to tell what you heard. But when it comes to the word of God, why is it you're not able to speak exactly what you heard? మీరు ఏదైనా ఒక వంట నేర్చుకున్నప్పుడు చక్కగా ఒక్కసారి చూసారంటే టక్కున గ్రాస్ప్ చేసుకుంటారు. అదే వాక్యం విషయంలో ఎందుకు గ్రాస్ప్ చేసుకోలేకపోతున్నారు? When it comes to learning some recipe, you are quick to understand and able to demonstrate it. But when it comes to the word of God, why are you not able to demonstrate it? నాకు డౌట్ ఉంది. I have this doubt. You need to answer me. నాకు డౌట్ ఉంది. ఎందుకంటే ఎదుటి వాళ్ళు నిన్ను బాధ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి నువ్వు ఎన్ని మంచి చేసావో ఆ మంచి నీకు జ్ఞాపకం ఉంటుంది కానీ దేవుడు నీకు చేసిన గొప్ప అద్భుత కార్యాలు కానీ ఆశ్చర్య కార్యాలు కానీ ఆ కృతజ్ఞత అన్నది ఎందుకు నీకు గుర్తుకు రావట్లేదు? When others are troubling you, insulting you, humiliating you, you're able to remember every piece of that information that you received. But when it comes to the word of God or the attitude of thanking to God, why is it unable to do? అంటే దేవుడికి మీ మీద ఒక నమ్మకం ఉంది. That means God has got faith in you. ఆ నెగటివ్ ని అంత అందంగా ఎవరు నేర్పించకుండా మీరు జరిగించిన వాళ్ళు ఒక మంచిని కూడా మీరు జరిగించగలరనే ఒక నమ్మకం దేవుడికి ఉంది. God has trusted you and are able to remember and perform evil things so quickly. How is God knows that he will at least someday do the good also? ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? Why is this happening? ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది? Why is this happening like this? ఎందుకు? What could be the reason?
నాలో చాలా తప్పులు ఉంటాయి, కానీ ఎదుటి వాళ్ళని మాత్రం చక్కగా పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు? You should ask this question. I have so many setbacks in me, but I am able to quickly judge somebody and find other people's fault. Why is it like that? ఎందుకంటే దేవుని ప్రేమించే దానికన్నా వారి సొంత అభిప్రాయాలను ఎక్కువ ప్రేమిస్తారు కాబట్టి. Because they are loving their own opinions rather than finding out the opinion of God or loving the opinion of God. ఎందుకంటే దేవుని కనుక్కోవాలి అన్న ఆలోచన కన్నా ఆర్గ్యుమెంట్స్ కోసం లేఖనాలు వెతుక్కుంటారు చూసారా, అది చేసిన పెద్ద తప్పు. The biggest blunder is people search for scriptures for the sake of a debate or argument. వాళ్ళు ఇలా మాట్లాడారు, వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడారని ఆర్గ్యుమెంట్స్కి, వాదనలకు వెళ్తారు. అది మనకి సమయం లేదు, వాదనల్ని వాదించే సమయం మనకు లేదు. We don't have time to go and have disputes or have some arguments. అప్పుడు మనకు విడుదల ఎందుకు కలుగుతుంది? How can you get deliverance when your focus is on the other way? మీరు అనుకుంటున్నారా, లేదే నేను వాక్యం బాగానే చదువుతున్నాను, నేను బాగానే ఉన్నాను, నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు, నాకు ఏ కష్టమే లేదు, మేము చాలా బాగున్నాము అనుకుంటున్నారా? Are you thinking that there is no problem with you and everything is going on well with your life? అయితే నేను మీకు ఒక వాక్యం చూపించవలసిందే. Then I have to show you one particular scripture. ఇప్పుడు జెర్మియా 44 తీయండి. Now open Jeremiah 44. ఇప్పుడు 16 చూడండి. ఇర్మియా 44వ అధ్యాయము 16వ వచనం. జెర్మియా చాప్టర్ 44 వర్స్ 16. మహా సమాజముగా కూడిన వారును ఐగుప్తు దేశమందరి పత్రోసులో కాపురముండు జనులందరూ ఇర్మియాకు ఈలాగు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చిరి. యెహోవా నామమును బట్టి నీవు మాకు ప్రకటించు ఈ మాటను మేము అంగీకరింపము. ఏమన్నారు అక్కడ? We will not listen to your messages from the Lord. Jeremiah 44 verse 16. ఎవరన్నారు? Who said this? యూదా జనాంగము, The Judeans told ఇశ్రాయేలు this. జనాంగము. The Israelites told ఐగుప్తు this. దేశంలో అనేక గొప్ప అద్భుత కార్యాలు చేసి బయటికి తీసుకొచ్చిన జనాంగము. The people who saw the great miracles and how God delivered them, these are the people. ప్రవక్త యొక్క ఇర్మియాకు చెప్తున్నారు. They were telling it to prophet Jeremiah. ఎందుకంటే వీళ్ళు చేసే పాపాలు, వీళ్ళు చేసే తప్పుల విషయంలో రియలైజ్ అవ్వట్లేదు, కానీ దేవుడు మీరు ఇలా చేస్తున్నారు, మీకు ఈ పనిష్మెంట్ వస్తాదని చెప్తుంటే వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. They were not willing to transform their mind according to the scriptures or the word of God, but they are only bothered about mistakes. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇంత కఠినంగా ఉందేంటి వాక్యము అని తీసుకుంటున్నారే కానీ వాళ్ళు దేవుడికి దగ్గర ఎంత ఆయనకి కఠినం తీసుకొచ్చే పరిస్థితి వీళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు అనేది వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. People are finding the word of God to be very difficult and hard to digest, but they are not relating how difficult their lives have been towards God. ఎందుకు ఇంత కఠినంగా వాక్యం చెప్తున్నారు? They are asking this question, why ఇంత is this స్ట్రైట్ word so ఫార్వర్డ్ tough? గా చెప్తున్నారేంటి? చాలా కష్టంగా ఉంది తీసుకోవడానికి. We are finding it very difficult to take the word of God as is, because very difficult to digest. వాక్యమే కదా చెప్తుంది. Are we not telling only the word of God? వాక్యం ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తున్నప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు? When the word of God is presented to you as is, why is it people are getting disturbed? ఇక్కడ వాక్యం చెప్తున్నాను. The word of God is saying so. వాక్యం ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ? What does Jeremiah 44:16 ఇర్మియాతో say? ఏం చెప్పారు వాళ్ళ జనాలు? What did the Judeans say? అందరూ సమాజంతో కూడుకుని ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళందరూ? What did they gather together and say? యెహోవా నామమును బట్టి నువ్వు మాట్లాడు, ప్రకటించి ఈ మాటను మేము అంగీకరించము. They say we will not listen to your messages from the Lord. ఎందుకు అంగీకరించరంట? Why is that they don't want to obey? ఎందుకంటే వాళ్ళని ఎక్కువ నమ్ముకుంటున్నారు దేవుడి కన్నా. Because they believed in themselves more than believing in God. నేను ఈ తప్పు చేస్తున్నాను అని తీసుకోవడం కన్నా నీకు ఈ శిక్ష వస్తుంది అని చెప్పేది వాళ్ళకి చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది. They're finding it very difficult when the word of God is coming in the form of rebuke. 17th verse చూడండి. Verse 17. 17వ వచనము. మేము నీతో చెప్పిన సంగతులు అన్నిటినీ నిశ్చయంగా నెరవేర్చబోచున్నాము. మేమును మా పితరులను, మా రాజులను, మా అధిపతులను యూదా పట్టణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను చేసినట్లే ఆకాశరానికి ధూపము వేయుదుము, ఆమెకు పానార్పములు అర్పింతుము. ఎలయనగా మేము అలాగు చేసినప్పుడు మాకు సహాయము సమృద్ధిగా దొరికెను, మేము క్షేమముగానే ఉంటుమి, ఏ కీడును మాకు కలగలేదు. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? Who is speaking? నేను ఉపవాసాలు చేస్తానే. Many people say we give up ourselves to fasting. నేను బాగానే దశమ భాగాలు ఇస్తాను. I also give offerings and tithes. నేనంతా దేవుడి సేవ చేస్తానే బయటికి వెళ్ళి. I go and do God's work by serving people outside. నేనంతా బానే ఉన్నాను, మాకేం లేదు, నా కుటుంబం నేను నా
బిందాస్, మేము హ్యాపీగా ఉన్నాము. We are very fine. Me and my family, we are doing God's work. Everything is fine with కానీ us. వాళ్ళ హృదయము దేవుడికి దూరంగా ఉంటుంది, But they don't realize that their hearts are వాళ్ళ far away ఆలోచన from God. దూరంగా ఉంటుంది. Their thoughts are far away from God. సమస్య వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం వేరేగా ఉంటుంది. When situation arises, the way they speak and talk పెద్ద is చిన్న different. లేకుండా ఆలోచించకుండా మాట్లాడతారు. They are not bothered about respect and నేను other things. మాట్లాడేది కరెక్టా లేదా అన్నది ఆలోచించకుండా మాట్లాడతారు. They don't think twice before నేను speaking. తీసుకునే డిసిషన్ కరెక్టా లేదా అన్నది ఆలోచించకుండా They మాట్లాడతారు. are very rash in taking quick decisions. అజంప్షన్ చేసుకుంటారు, They assume things. మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటారు, They are quick to misunderstanding. సర్కాస్టిక్ గా మాట్లాడతారు, They are known for their sarcasm. ఎగతాళి చేస్తారు, They keep pointing at దుష్టుల others. ఆలోచన చొప్పున వెళ్తారు. They have wicked thoughts and వాళ్ళ plans. ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ లో అంటే దేవుడు వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ లో ఉండే విధంగా వాళ్ళు థింక్ చేస్తారు. They think that their own understanding is the understanding of God. అందుకనే వాళ్ళు అన్నారు, మేము బానే ఉన్నామే, మాకు ఏ కీడు రాదే అని అన్నారు. That's the reason they say nothing evil shall come upon us. Everything is fine. ఎవరన్నారు వీళ్ళందరూ? Who are these people? ఐగుప్తు దేశంలో నుండి విడుదల చేసి గొప్ప అద్భుత కార్యాలు చేసి ఎర్ర సముద్రం మధ్యలో నడిపించి వాళ్ళకి కావలసిన ఆహారాన్ని దేవదూతలు తిన్న మన్నా ఇచ్చి నీళ్లు ఇచ్చి వాళ్ళకి అగ్ని స్తంభాన్ని మేఘ స్తంభాన్ని ఇచ్చి తీసుకొచ్చారే ఆ జనాంగం చెప్తున్నారు, మేమేమి మీతో నేను మీతో ఏమేమి చెప్పాను, నేను అలాగే ఉంటా, మీరు చెప్పేది నేను వినను. These are the Israelites whom God has brought them off from the bondage from Egypt and have seen so many miracles. These are the ones who said, we will not listen to you or we will do whatever we want. They were very stubborn. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు? Who is speaking to whom? ప్రవక్త దగ్గర యూదా జనాంగం మాట్లాడుతున్నారు. The Judeans are speaking to the prophet Jeremiah. వింటుంటే బాలేదు కదా? Doesn't sound good, isn't it? దావీదు దగ్గరకు వచ్చి కూడా ఉపమాన రీతిగా దావీదు చేసిన పాపాన్ని బయట పెట్టినప్పుడు దావీదుకి కోపం వచ్చింది. When Nathan prophet came to David and was highlighting his mistakes, David was very angry at the person in the parable. అలాగే మన దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చి వాళ్ళు ఇలా చేశారు వీళ్ళు ఇలా చేశారంటే ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు, ఇంత వాక్యం వింటున్నామే ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు అని పలుకుతారు. అదే సమస్య వాళ్ళకు వచ్చినప్పుడు రిసీవ్ చేసుకోరు. When we hear about somebody failing, we immediately very quickly say, why is this people not listening? They have the scriptures but they're failing. But when it comes upon them, they keep quiet. ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది వాళ్ళ గురించి. Here you will know what type of people they are. అందుకనే ఎవరైతే ఎందుకు వాళ్ళు ఇంత వాక్యం వింటున్నారు కదా ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారంటే వెంటనే దేవుడు ఏం చేస్తా తెలుసా, వాళ్ళకి టెస్ట్ పెడితే మొదలెడతారు. The moment the person says why these people after hearing the scriptures is failing means God will immediately give a test to the person who spoke. సరే ఇంత చక్కగా నా వాక్యం గురించి చెప్తున్నావు కదా, నువ్వు నాతో నీ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉందో చూసుకుందాం అని అంటారు. And immediately God will say, you're speaking as if you're good, let me see how your relationship is there with me. 18th verse. Verse 18. 18వ వచనం, మేము ఆకాశరానికి ధూపము వేయకయో ఆమెకు పానార్పములు అర్పింపకయో మానినప్పటి నుండి సమస్తమును మాకు తక్కువైనది, మేము ఖడ్గము చేతను క్షామము చేతను క్షీణించుచున్నాము. ఏమన్నారు? వాళ్ళ సొంత ఆలోచన ప్రకారము వెళ్ళుకుంటూ వాళ్ళకి ఏమీ సరిగ్గా జరగలేదనుకోండి, అయ్యో మేము ఇలా చేసామే, అయ్యో మేము ఇది మొక్కుకున్నాము అది మేము తీర్చలేదు అంటారు. లోపలంతా వ్యర్థం ఉంటుంది. But these people was finding fault that after we quit the wrong false idol worship, we have fallen into trouble. But the actual trouble is in their heart. దేవునికి దూరం అయిపోయి పాపము చేసి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు తీసిన గుంటల్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపడి మేము ధూపార్పణ చేయలేదు కాబట్టి మాకు ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని పలుకున్నారంటే అన్ని వాళ్ళ ఇష్టమే. వాళ్ళు ఏది అనుకుంటే అదే కరెక్ట్, వాళ్ళు అనుకున్నదే కరెక్ట్, ఇంకా వాక్యం అవసరం లేదు, సత్య గ్రంథంలో ఏమి రాస్తుందో దాంతో సంబంధం లేదు ఈ మనుషులకి. They have got nothing to do with the book of truth or the scripture of truth. They are more bothered about they did not do those rituals or traditions. 19th verse చూడండి. Verse 19. 19వ వచనం, మేము ఆకాశరానికి ధూపము వేయగాను ఆమెకు పానార్పములు అర్పింపగాను మా పురుషుల సెలవు లేకుండా ఆమెకు పిండి వంటలు చేయుచున్నామా, ఆమెకు పానార్పములు పోయిచున్నామా అని వారు చెప్పగా. We just read verse 19. అంటే వాళ్ళ ఆలోచన విధానం చూసారండి, ఇది మతపరమైన విధానాలు, వాళ్ళ సొంత ఆలోచనలు, వారి సొంత అభిప్రాయాల ప్రకారం వెళ్ళి దేవుణ్ణి ముందుకు పెట్టుకుంటారు. అసలు దేవుడికి అది అవసరమే లేదు. They went ahead with their own directions, with their own thought process, and then they were asking God. దేవుడు మీ పక్షమున ఉన్నారంటే మీరు చేసే ప్రతి
పనుల విషయంలో కానీ, ప్రవర్తన విషయంలో కానీ, ఆలోచన విషయంలో కానీ మీకు మీరే రియలైజ్ అవ్వగలుగుతారో, మీకు మీకే తెలుస్తుంది. అయ్యో నేను ఈ తప్పు చేశాను, నేను ఇలా మోసం చేశాను, నేను ఇలాగ అబద్ధం చెప్పాను, ఇక్కడ వేషధారణగా ఉన్నాను అని మీకు మీరే రియలైజ్ అయిపోగలుగుతారు. ఎందుకంటే దేవుడు మీ పక్షమున ఉన్నారు కాబట్టి. When God is on your side, when you are walking in obedience, you yourself will understand where and all you are doing mistakes and you will quickly repent. ఇవన్నీ సత్య గ్రంథంలో ఉన్నవి. All these things are mentioned in the book of truth. అంటే ఏ విధంగా మనం లేఖనాన్ని వెతుకుతున్నాం? How are we searching the scriptures? వాక్యాన్ని మనం చదువుతున్నాము కానీ ఆ వాక్యాన్ని గ్రహించగలిగి అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నామా? We are reading the scriptures, but are we able to understand? వాదనలకే మనము ఉన్నామా, లేకపోతే మన జీవితం మార్చుకోవడానికి మనం ఉన్నామా? Are we changing our life according to the word of God, or we are caught up with disputes? దేవుని ప్రేమిస్తున్నామా? మనము నిజంగానే దేవుని ప్రేమిస్తున్నామా? Are we loving God just like that, or we are truly నువ్వు loving నిజంగా God? దేవుని ప్రేమించేటట్టయితే నీ సొంత అభిప్రాయాల్ని ప్రేమించవు. If you truly love God, you will not love your own opinions. నీ శరీరము నీ చేతిలోకి రాదు. Your body will not come in your control. అంటే నీ మైండ్ నీ బాడీ చేతిలో ఉందా, నీ బాడీ నీ మైండ్ చేతిలో ఉందా? Is your mind in the control of the body, or is your body in the control of రెండు the mind? నీవే. Both are yours. రెండు నీవే. Both the mind and నీ the body. ఆలోచన నీదే, నీ శరీరం నీదే. Your thoughts are your minds, and your body is also శరీరం yours. చెప్పేది మైండ్ వింటుందా, మైండ్ చెప్పేది శరీరం వింటుందా? Is the mind obeying to the body, or the body obeying to the mind? మైండ్ చెప్పేది శరీరం వినిందంటే ప్రతిదీ కూడా శరీరం మైండ్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది, దేవుడి కంట్రోల్లో ఉంటుంది. Now, if the mind obeys, then the body is in the control of the mind, and it obeys even what God says. అదే మైండ్ నీ శరీరం కంట్రోల్లో ఉందనుకో, అన్ని అడ్డదిడ్డంగా కనబడతాయి నీకు. But if your mind dominates, your body will really go in the wrong నువ్వు వెళ్ళే direction. ప్రతి మార్గము నీకు అర్థమవుదు. You cannot understand the way you're going. అర్థం కాక ఏమంటావు, సరేలే రేపు చూసుకుందాం, సరేలే తర్వాత చూసుకుందాం, సరేలే ఇప్పుడు వదిలే నాకు తలనొప్పి వస్తుంది అంటే దానికి అర్థము నీకు వేరే మార్గం ఏం కనిపించట్లేదు అక్కడ. You're not finding any way of escape because the mind is dominating. ఈ రెండిటికి సిబిసిఐడి ఎవరు? నీ హృదయము. Your heart is the key between your mind and your body. ఇదే చెప్పుద్ది నువ్వు న్యాయంగా ఉన్నావా అన్యాయంగా ఉన్నావా అని. Your heart will tell whether you're right or wrong. చూడండి జాన్ 5:38. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 38వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 38. ఆయన ఎవరిని పంపెనో ఆయనను మీరు నమ్మలేదు గనుక మీలో ఆయన వాక్యము నిలిచి ఉండలేదు. And you do not have his message in your hearts because you do not believe me, the one he sent to you. ఆయన వాక్యము మీలో ఉండాలంటే మీరు ఏం చెయ్యాలి మరి? What should you do if the message should be in your heart? ఆయన నమ్మలేని వారు వాక్యం వాళ్ళలో ఉండదు. The people who do not believe, the message of God will not be in their hearts. అపోస్తలుడు పౌలు ఏమన్నాడు? మీరు విన్న వాక్యంలో మీరు ఎవరితో వాక్యం వింటున్నారో వారితో నువ్వు సహవాసం కలిగి లేదు కాబట్టి నువ్వు విన్న వాక్యము నిష్ప్రయోజనం అయిపోతుంది. Your word is gone into vain because you have not had fellowship with the right people. మీకు నాకు రిలేషన్షిప్ ఎవరు మధ్యలో ఉన్నది? Who is that person who is an intermediate or between you and God? ఎల్రోహిం అడోనాయి. It is God, Lord God himself. ఆయన ఉంది. It's Lord God who is in between. ఆయన మధ్యలో ఉన్నారు. He is in between us. మీ అభిప్రాయాలు మీ ఆలోచనలు మన మధ్యలో లేవు. Your thoughts are not between us. అవి మధ్యలో ఉండవు. It should not be there. ఇలా మన మధ్యలో మీ అభిప్రాయాలు మీ ఆలోచనలు మన మధ్యలో ఉండేటట్టయితే మీకు మేము అవసరం లేదు. Your thoughts or your opinion should not be between us. Then we are not required for you. ఎందుకంటే మీకు నచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళొచ్చు. You can go to the people whom you want. ఎందుకంటే వాక్యం ఉంటే నీ సొంత అభిప్రాయం నీ దగ్గర ఉండదు. నీ సొంత అభిప్రాయాలు నీ దగ్గర ఉందంటే నీలో వాక్యం లేదు. The word of God is not there inside you if your opinion is dominating and if you're going with your own thinking. ఆయన ఎవరిని పంపెనో ఆయనని మీరు నమ్మలేదు కనుక మీలో ఆయన వాక్యం నిలిచి ఉండలేదు. The word of God is not there in your heart because you do not believe in the one who came to you. నిలిచి ఉండలేదు. It cannot be established. వాక్యం నిలిచి ఉండలేదు అనంటే నీ పరిస్థితులు ప్రతిరోజు ఒకే చోట ఉంటది. ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడే ఉంటాయి. Then your spiritual status will not change. You will be stagnant. నీ ఆత్మీయ జీవితం కదలలేదనుకో నువ్వు కదలవు, అక్కడే ఉంటావు. If your spiritual progress is not there, you will also not move. అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే 500కి 1000 రూపాయలకి సంతోషపడిపోతావు. If that's the case, means you will be very comfortable or happy for a small amount. ఎందుకంటే నీ ఆత్మీయ జీవితం అక్కడే పెట్టేసుకున్నావు కదా. Because you have made your spiritual life stagnant.
అందుకనే సంవత్సరానికి 500 పెరిగితే చాలని బతుకుతావు. That's the reason if your salary increases 500 rupees, you'll be happy. ఎందుకంటే నీ ఆత్మీయ జీవితము సరిగా లేదు కాబట్టి. Because your spiritual walk is not right. వాక్యము నీలో నిలిచి ఉంటుందా లేకపోతే నిలవకుండా పారిపోతుందా? అంటే నీలో వాక్యం లేకపోతుందంటే నువ్వు గెంటేస్తున్నావు. నువ్వు Is the word of God sticking in your heart or is it running away from నీ you? సమస్య ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఆ ఉద్రేకంలో, ఆ బాధలో, ఆ కోపంలో నువ్వు ఏం చేస్తావు? వాక్యాన్ని బయటికి గెంటేస్తున్నావు నువ్వు. When you are upset, when you are really finding it difficult, the word of God, you are throwing it outside because of a బయటికి reaction. గెంటేసి అంటే నీ హృదయంలో నువ్వు సింహాసనం వేసుకొని కూర్చోపెట్టిన దేవుణ్ణి నువ్వు బయటికి గెంటేసి నువ్వు కూర్చుంటున్నావు ఆ సింహాసనం మీద. You are removing God from the throne and you are sitting on the throne because of your own ideology. ఎవరు కూర్చుంటున్నారు నీ హృదయంలో? Who is sitting in your heart? ఎవరు? Who is sitting in your heart? ఎవరు కూర్చుంటున్నారు? Who is sitting on your heart? ఎవరు సింహాసనం వేసుకున్నారు? Who has put the throne కోపం in your heart? సింహాసనం వేసుకుంటుందా? Is your anger sitting? హిపోక్రసీ సింహాసనం Is వేసుకుంటుందా? the hypocrisy your throne? ఎవరు? Who is sitting as a throne? సింహాసనం On the ఎవరు throne. వేసుకుని కూర్చుంటున్నారు? Who is sitting on the throne of your ఎందుకంటే heart? వాక్యం నిలిచి ఉండట్లేదు. Because your word, the word is not stabilized in your heart. వాక్యం నిలిచి ఉండట్లేదు. నీ అభిప్రాయం నిలిచి ఉంటుంది, నీ ఆలోచన నిలిచి ఉంటుంది, నువ్వు పలికే మాట నిలిచి ఉంటుంది, కానీ దేవుడి వాక్యం నిలిచి ఉండట్లేదు. Your thoughts, your opinions, your anger, your reaction is established, not the word of God. లేకపోతే దేవుని వాక్యాన్నే తప్పు పట్టడానికి వెళ్తారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు యూదులు అలాగే కదా చేస్తున్నారు. Otherwise you will be quick to find fault with the word of God. That's what the Judeans did. వాక్యము ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసండి? Do you know how the word of God would be? పరలోకపు గవిని. It is a treasure that is from heaven. పై పైన దొరుకుతుంది అనుకుంటున్నారా? Do you think it's only little? నీకు ఏదైనా పైనట్టు దొరుకుతుంది అనిపించవచ్చు, కానీ అక్కడ పాము ఉంటుందని మర్చిపోకండి. You might get something superficial, but remember there will be serpents. ఎందుకంటే ఆ పాము నిన్ను డిసీవ్ చేస్తుంది కాబట్టి. Because the serpent will deceive you not to touch. అందుకనే నేను కంఫర్ట్ లెవెల్లో పెడుతుంది. It will ensure that you are in a very కానీ comfortable. దేవుడు అట్లా కాదు, ఉన్నది ఉన్నట్టే, అవునంటే అవును, కాదంటే కాదని నడిపిస్తారు. But the word of God, or God is not like that. He will speak the truth as is. దేవుడు వాక్యం నేర్పిస్తే కన్ఫ్యూజ్ ఉండదు, కానీ దెయ్యం వాక్యం నేర్పిస్తే కన్ఫ్యూజనే ఉంటుంది. When the God teaches the word of God, there won't be any confusion. But the devil teaches the word of God, there will be so much of confusion. You don't know how దేవుడైతే to go ఎక్కువ about. ప్రేమించి గద్దించి దగ్గరికి తెచ్చుకుంటారు, కానీ దెయ్యము ప్రేమించడు, దగ్గరికి కూడా రానివ్వకుండా చేస్తాడు. God, the word of God will rebuke you, will love you and bring him towards you. But the devil is very shrewd. He will ensure that you don't even దేవుడు go close to God. ఏమంటారు? రా, నువ్వు నా దగ్గరికి రా, God will say, come closer to me, come దా, near to me. నువ్వు నా పక్కన కూర్చోదా, God will say, come sit next to me. దా ఇద్దరం కూర్చుందాం దా. Let us sit next to each other. Seated ఇది on the throne. దేవుడు చెప్పేది. This is what God says. కానీ దెయ్యం But what the devil says, దెయ్యం ఏం చెప్పుద్ది? what will the devil say? నువ్వు వచ్చేసావు, ఓకే, అక్కడి నుంచి అటు వెళ్ళిపో. And the devil will say, yes, you have come into my presence. From there, go to నీకు another రక్షణ place. వచ్చింది, వెళ్ళిపో. And he will say, you are saved, you can go. దేవుడికి మనిషికి అంత తేడా ఉంటుంది. There's so much of difference between God and man. దగ్గరికి రానివ్వడు, He will not allow you to come closer. దగ్గరికి రానివ్వడు, దేవుని దగ్గరికి రానివ్వడు. అందుకనే వాక్యము మీలో ఉండనివ్వడు. He will ensure that the word of God will not come near you or you will get closer to God. That's the reason you will not understand. ఎందుకంటే కారుకి ముఖ్యమైనది బ్రేక్. ఎంత అవసరమో మీ శరీరంలో ఉండవలసిన ఆ బ్రేక్ అన్నది తీసేస్తాడు వాడు. As brakes are very important for any vehicle, he will remove the brakes of your life. కాబట్టి మీరు మంచిని ఓవర్కమ్ చేయరు, చెడును కూడా ఓవర్కమ్ చేయరు. You will not overcome the evil at all. Therefore, you will not have good in your life. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని స్టాగ్నేట్ చేసి కూర్చోబెట్టేస్తాడు. Because he will ensure that you will become stagnant in your spiritual కాబట్టి walk. సత్య గ్రంథంలో రాసిన ఆశీర్వాదాల్లో ఉండటం అంటే సత్య గ్రంథంలో రాసిన దేవుని శిక్షలో ఉండేటట్టు చేస్తాడు. If you want the blessings that is mentioned in the book of truth, you will be ensured that you also get the rebuke. ఎందుకంటే సత్య గ్రంథంలో ఉన్న ఆశీర్వాదాన్ని మీకు చూపించట్లేదు. Because he's not showing you the blessings that is in the book of truth. మీకు చూపించిన వే ఏంటంటే సత్య గ్రంథంలో ఉన్న శిక్షను మీకు చూపిస్తున్నాడే కానీ ఆ శిక్ష మీకు ఆశీర్వాదంగా కనబడుతుంది. The blessings are actually hidden, but it's in the form of rebuke. If you take the rebuke, you will get the blessings. అందుకనే ఇందాక వాక్యం చదివారు కదా, జెర్మియా 44:16 to 18 వర్సెస్ మీరు చదివారు. అందులో ఏముంది? మేము మా దేవుణ్ణే నమ్ముతాము, మేము ధూపార్పణ చేస్తాము, ఆయనకి చేసినప్పుడల్లా మేము చాలా బాగున్నామే అని అంటారు చూసారా. అటువంటి లైఫ్లోకి మిమ్మల్ని అందరినీ నడిపిస్తాడు. And the devil will lead you like what is mentioned in Jeremiah chapter
44 verses 16 to 18, that we have burned incense to the Queen of Heaven, and we will do whatever we want, and we will not listen to your messages. వాక్యము మనిషితో మాట్లాడినట్టు, తండ్రి కుమారుడితో మాట్లాడినట్టు, దేవుడు పిల్లలతో మాట్లాడినట్టు ఉండాలి. The word of God should be as the Father speaks to the Son, and so was the way God speaks to you. వాక్యము అధికారం కలవారిగా మాట్లాడాలి గాని నేను బోధించేవాడిని కదా అని చెప్పి నేను బోధనకు మాత్రమే మిగిలిపోతాను, నేను ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు అన్నట్టు బోధనలో ఉండకూడదు. Word should not be just preached, it should be coming in the form of authority from God. చూడండి Deuteronomy 18 verse 18 and 19. ద్వితీయోపదేశకాండము 18వ అధ్యాయము 18-19 వచనములు. Deuteronomy chapter 18 verses 18 and 19. వారి సహోదరుల నుండి నీ వంటి ప్రవక్తను వారి కొరకు పుట్టించదును, అతని నోట నా మాటలు ఉంచుదును, నేను అతనికి ఆజ్ఞాపించినది యావత్తును అతడు వారితో చెప్పును, అతడు నా నామమును చెప్పు నా మాటలను వినని వానిని దాన్ని గూర్చి విచారణ చేసేదను. I will raise up a prophet like you from among their fellow Israelites. I will put my words in his mouth, and he will tell the people everything I command him. I will personally deal with anyone who will not listen to the messages the prophet proclaims on my behalf. అంటే చక్కగా విని దాని ప్రకారం నడవవలసిన మిమ్మల్ని విచారణ చేసే పరిస్థితిలోకి తీసుకొచ్చి కూర్చోపెడతాడు. And the devil will ensure that you are discouraged. He will not allow you to walk in the right way. ప్రేమ కలిగిన వాక్యము ఎప్పుడు బాధగానే ఉంటది. The words that is filled with comfort and compassion, there will always be grief. బాధగానే ఉంటది. It will be actually grievous. కానీ హిపోక్రసీతో చూపించే ప్రేమ ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే మిమ్మల్ని ఇంకా కంఫర్ట్ లెవెల్లోకి తీసుకెళ్తుంది. But a hypocrisy related love will always lead you to a comfort zone. ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు కూడా నువ్వు మంచిదానివి, నీలో తప్పే లేదని చూపిస్తుంది, కానీ నీలో బోల్డ్ అని తప్పులు ఉంటాయి, దాన్ని ముసుగు వేస్తుంది. There will be so many sins in you, but that will be camouflaged. He will not highlight those sins. ఇప్పుడు నేను ముసుగు వేసుకున్నాను అనుకోండి, నా జుట్టు ఏ రంగో కూడా మీకు తెలియదు. If I put a veil, if I put a covering for my head, you will not know what's the color of my hair. మీకు తెలియదు. You will not know. నా లోపల ఎన్ని తప్పులు ఉన్నాయో మీకు తెలియదు. You do not know what all sins are there inside me. ఇలా ఉన్నాను అనుకోండి, ఆచారపరంగా నేను దైవజనురాలిని. If I put on a veil over my head, then according to the traditions, I am a godly woman. నేను దైవజనురాలిని. I am a godly woman if I put on like this. పైకి నేను చాలా మంచి దైవజనురాలిని. And I am an externally appearing very good and holy person. కానీ నా అంత దుర్మార్గురాలు ఇంకొకరు ఉండరు ఇది తీసానంటే. But you will not know what is there in my heart when I remove the veil. కాబట్టి దేవుడికి ఏది ఇష్టమో ఏది ఇష్టం లేదో అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. Therefore we must know what is that pleasing to God and what he displeases with. ఏదైతే ఏ తప్పుల్లో నిన్ను ముసుగు వేసిందో ఆ ముసుగు తీసి ఆ తప్పుల నుంచి నువ్వు బయటికి రావాలని చెప్తున్నాను. You have to come out of those sins which you are hiding. చూడండి 19th verse. Verse 19. 19వ వచనం. అతడు నా నామమున చెప్పు నా మాటలను వినని వానిని దాని గురించి విచారణ చేసేదను. ఎవరైతే దేవుని వాక్యము విని దాని ప్రకారం నడవలేదో వారిని విచారణ చేస్తాను అని చెప్తున్నారు. I will personally deal with anyone who will not listen to the messages the prophet proclaims on my behalf. అలాగే Isaiah 8:20. యెషయా 8వ అధ్యాయము 20వ వచనం. Isaiah chapter 8 verse 20. ధర్మశాస్త్రమును ప్రమాణ వాక్యమును విచారించుడి, ఈ వాక్య ప్రకారము వారు బోధించిన ఎడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. Look to God's instructions and teachings. People who contradict his word are completely in the dark. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean? దేవుని వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టు బోధించి మంచి మార్గంలో నడిపించాలి ప్రజల్ని. People should be highlighted or enlightened about the word of God as it is. ఆ వాక్య ప్రకారము ఎవరైనా బోధించకుండా నీలో పాపం ఉన్నా కూడా నువ్వు పవిత్రురాలివి అని అంటున్నావు అని అంటే వాళ్ళకి అరుణోదయం కలగదు. When a person is sinning but you tell him you're a good person, means that person will be completely in the dark. అవును కదా. ఇప్పుడు మీరు హేబెల్ కయీన్ని తీసుకోండి. Take an example of Abel and Cain. ఎందుకు కయీనికి కోపం వచ్చింది? Why was Cain angry? తమ్ముడిని చంపేసింది ఎవరు? Who killed Abel? ఎవరికి జెలసీ వచ్చింది? Who got jealousy? మరి ఎందుకు కోపం వచ్చింది? Why was he angry at Abel? ఎందుకు కోపం వచ్చింది? Why did he get angry? ముసుగేసుకుని ఉన్నాడు కాబట్టి. Because there was a veil over him.
తన జస్టిఫికేషన్ తనకుంది. He had his own way to justify. అతను కరెక్ట్ గా అనిపించింది. He thought he was right. కానీ అతను నేను ఈ తప్పు చేశానే అని రియలైజ్ అవ్వకుండా దేవుడి సన్నిధిలోంచి నన్ను బయటకు గెంటేశారని పలుకుతాడు. Now he was focusing that God threw him out of his presence, but he was not focusing that there were so many sins in him. అలాగే ఎంతమంది ఉన్నారు? How many people are like this? ఎప్పుడు కూడా ఎదుటి వాళ్ళు తప్పు అలా చేసినప్పుడు ఒకప్పుడు నేను కూడా అలాగే కదా ఉన్నాను, వారు తప్పకుండా వస్తారు అన్న మంచి మనస్తత్వంతో ఉండాలి. కానీ నీలో తప్పుని కప్పబెట్టేసి ఎదుటి వాళ్ళని మాత్రం పాయింట్ అవుట్ చేసి కరెక్షన్ చేయడానికి రెడీ అవ్వడం అన్నది చాలా తప్పది. When you find somebody doing some mistakes and sin, you should remember that you also were once like that. But instead, if you are rash and you cover up your sins, that is hypocrisy and that's not right. అందుకనే కాబట్టి ధర్మశాస్త్ర ప్రమాణ వాక్యము విచారించుడి, ఈ వాక్య ప్రకారము వారు బోధించని ఎడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. People who contradict his word are completely in the dark. అందుకనే వాక్యం ఏం చెప్తున్నా చూద్దాం. Luke 16:29-31. లూకాసు వార్త 16వ అధ్యాయము 29వ వచనం నుండి. Luke chapter 16 verses 29-31. అందుకు అబ్రహాము వారి యొద్ద మోషేయు ప్రవక్తలను ఉన్నారు, వారి మాటలు వినవలనని అతనితో చెప్పగా అతడు, తండ్రివైన అబ్రహామా, అలాగ అనవద్దు. మృతుల నుండి ఒకడు వారి యొద్దకు వెళ్ళిన ఎడల వారు మారు మనసు పొందుదరని చెప్పెను. అందుకతడు, మోషేయు ప్రవక్తలను చెప్పిన మాటలు వారు వినని ఎడల మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమ్మరని అతనితో చెప్పిననెను. ఇదే మనిషి యొక్క స్వభావము. Luke chapter 16 29-31 verses were read, and this is the characteristics of man. ఇక్కడ ఆ ధనవంతుడు ఎలాగ అబ్రహాముని ప్రార్థిస్తున్నాడు, దేవుని ప్రార్థించట్ల అబ్రహాముని ప్రార్థిస్తున్నాడు. The rich man, when he died, he was praying to Abraham, not praying to God. ఆ సమయంలోనే వెంటనే అయ్యో నా సహోదరులందరూ కింద ఉన్నారే, వాళ్ళని రక్షించాలి అని అతనికి అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది. కింద ఉన్నంత కాలం గుర్తుకు రాలేదు. పోతాను, బ్రతుకుతే బ్రతుకుతాను, లేకపోతే చస్తాను, అవును నరకానికి పోతాను అని చక్కగా పలుకుతారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అయ్యా 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 అని అడుక్కుంటారు. People say, so what if I go to hell, so what if I go to lake of fire? But when they go, that's when they realize and they beg to God. That's what even the rich man did. ఆరోగ్యము, మంచి పరిస్థితి, మంచి పొజిషన్ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఎలాగైనా బతకగలుగుతానని అంటారు. When everything is going on well with you, you'll say, I can survive in this world easily. ఒక్కసారి మొత్తం తీసేస్తే ఈ మాట పలకగలుగుతావా? But when everything is removed from you, can you say the same thing? అంటే ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా, లేనప్పుడు ఒకలాగా ఉంటాం అన్నమాట. That means your character changes when the situation changes. కానీ ఇక్కడ దేవుడికి ఇష్టంగా భయపడి జీవించేవాడు తర్వాత కూడా ఇలాగే జీవిస్తాడు అక్కడ. But a person who has the fear of Lord and reverence will also be right at all times. కానీ ఇక్కడ వాడి ఇష్టంగా జీవించేవాడు వేరొక చోటకి వెళ్ళి తన ఇష్టంగా జీవించాలన్నా జీవించలేని పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. But like the rich man, he was leading a different life, but he had to go to the wrong place. అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరైనా పంపు అన్నప్పుడు కూడా ఎందుకు పంపలేదు? నీకు ఎలా చెప్పారో వాళ్ళు అలాగే వినాలి, నువ్వు ఎలా పైకి వచ్చావో వాళ్ళు అలాగే వస్తారు, అంతే. And Abraham was telling, as you know, they have the law, they have the Moses and the prophets, like same way you had, even your brothers have got. Nobody can go and tell them. దేవుడు అంటారు, దేవుడు వస్తే నమ్మరు. They will say they want God, but when God comes, they will not believe. నాకు గాడ్ ఫియర్ హస్బెండ్ కావాలి, గాడ్ ఫియర్ వైఫ్ కావాలి, కానీ వస్తే కొంచెం లావుగా ఉన్నట్టుంది బ్రదర్ అంటారు. They say they want a God-fearing husband and God-fearing wife, but when the person comes in, this person appears to be a little bit fat. నాకు అక్కడ గాడ్ ఫియరింగ్ కనిపించట్లేదే, నీ ఫియరింగ్ ఎక్కువ కనబడుతుంది. I don't see the fear of God there. It is more the fear of yours. It seems to be more. అప్పుడు ఎందుకు ఈ పదం? ఇదేనా స్టైల్ గా ఉందా? కట్అవుట్ బాగుందా ఇది? Is it a very good caption that you are using? You need a God-fearing husband. అందుకే దేవుడు అన్నారు, ఎవరు నా వారో, ఎవరు దేనికి వస్తున్నారో, ఎవరు అద్భుత కార్యాలకు వస్తున్నారో, ఎవరు నా వాక్యం వినడానికి వస్తున్నారో, ఎవరు దేనికోసం వస్తున్నారో, ఎవరు పరీక్షించడానికి వస్తున్నారో నాకు తెలుసు అని అన్నారు. That's the reason God says he knows every person by their thoughts, action, deeds, intention, everything he knows. అందుకే అద్భుతాలు జరిగినా కూడా మనుషులు నమ్మరే. People don't believe even if miracles happen in their life. మృతులలో ఒకరు లెగిసినా కూడా నమ్మరు. They don't believe even if somebody is resurrected. చూడండి Acts 17:11. అపోస్తల కార్యము 17వ అధ్యాయము 11వ వచనం. Acts chapter 17 verse 11. వీరు తెసలోనికలో ఉన్న వారి కంటే గనులయ్యుండిరి గనుక ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి పౌలను శీలయను చెప్పిన సంగతులు అలాగ ఉన్నవో లేవో అని ప్రతి దినమును లేఖనములు పరిశోధించుచూ వచ్చిరి. These were more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things
are true or not. ఇలా ఉండాలండి ప్రతి వాళ్ళు. These are the Berean Jews. You should be like them. వాక్యము తీసి చదవాలి. You have to read the word of God. పక్క వాళ్ళు వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ తో వాక్యం చెప్తారు, అది విని వెళ్ళిపోతే నీ పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళు గుడ్డోళ్ళు, నిన్ను కూడా గుడ్డోడ్లాగా నడిపిస్తారు, వెళ్ళిపోతావు అలాగే. Just because somebody is preaching the word of God, it doesn't mean you should not read. He might be a blind person. అంటే అలాగే వాక్యము తెలియని గుడ్డి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కళ్ళున్నోళ్ళు కూడా గుడ్డోళ్ళు అయిపోతూ ఉంటారు. So even a person who has eyes will become blind when he listens to a preacher who is మీ blind. ముందు వాక్యం ఉంది, But the word is there in front of you. నేనే చెప్తున్నా, నేను చెప్పినా కూడా లేఖనం చూడండి అని అంటున్నాను. Even when it comes to me, I'm telling you, go మీరు and read the దేవుని scriptures. నమ్మండి, Believe in God and believe His లేఖనం word. ఏం చెప్తుంది నమ్మండి. Believe in the word of ఆ God. లేఖనంలో సత్యం ఉందా లేదా నమ్మండి. Believe whether the word of God has got truth or అలాగా not. మీరు ఉన్నారా లేదా చూసుకోండి. Check whether you are walking in it or not. ఆ వాక్యంలో మీరు ఉన్నారనుకో చాలా సంతోషపడతారు, లేకపోతే వాక్యమే తప్పు అంటారు. If you are there in the word of God, you will feel happy. Otherwise, you will say the word of God is wrong. Deuteronomy 31:21. ద్వితీయోపదేశ కాండము 31వ అధ్యాయము 21వ వచనం. Deuteronomy chapter 31 verse 21. విస్తారమైన కీడులు ఆపదలు వారికి సంభవించిన తరువాత ఈ కీర్తన వారి ఎదుట సాక్షిగా ఉండి సాక్ష్యము పలుకును, అది మరువబడక వారి సంతతి వారి నోట నుండును. నేను ప్రమాణము చేసిన దేశమున వారిని ప్రవేశపెట్టక మునుపే నేడే వారు చేయు ఆలోచన నేను ఎరుగుదునెను. ఏమన్నారు? What is mentioned in verse 21? ప్రతి మనిషి ఆలోచన దేవుడికి ముందే తెలుసు. God knows the intention of every person's thoughts. ముందే తెలిసినా కూడా ఆయన దీర్ఘశాంతంతో ఎదురు చూస్తారు. Even before God knows it, even though He knows it, He is waiting ఎందుకు నేను patiently. వెంటనే డిసిషన్ తీసుకోవడము, రాని వాళ్ళు ఎంతవరకు వస్తారో రాని, నా తట్టు తిరగకుండా పోతారా అని ఆయన దీర్ఘశాంతంతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. God with patience and long suffering is eagerly waiting. At some point of time, this person will turn towards me. దేవుడికి ప్రతి ఆలోచన తెలుసు అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Remember, God knows everything. అంటే మీ పనులు జరగాలని నువ్వు మనం ఇష్టంగా నా పనులు జరిగితే చాలు అనుకుని మీ ఇష్టంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. You will be very quick in doing whatever you want so that your work will be done. Hosea chapter 5 verse 4. హోషేయ 5వ అధ్యాయము 4వ వచనము. తమ క్రియల చేత అభ్యంతరపరచబడిన వారై వారు తమ దేవుని యొద్దకు తిరిగి రాలేకపోవుదురు. వారిలో వ్యభిచార మనసు ఉండుట వలన వారు యెహోవాను ఎరుగయుందురు. They don't direct their deeds toward turning to their God, for the spirit of harlotry is in their midst, and they do not know the Lord. ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి? Where are all these things? నా సొంత వాక్యాలా? Do you think they're all my words? నేను ఏదైనా ఇక్కడెక్కడ రాసానా? Is it my own script? పోనీ ఏదైనా ఒకటి కలిపానా, ఒకటి తీసేసానా? Did I add or did I delete anything? ఇక్కడ ఏముంది? What is దేవుడి తట్టు ఒకరు తిరగలేకపోతున్నారంటే వారి క్రియల చేత అభ్యంతరపరచబడిన వారే, మీ క్రియలే మీకు అడ్డుగా ఉన్నాయి. Your own deeds won't let you turn towards God. మీ అతిక్రమములు అడ్డు తప్పినవి, అందుకనే మీకు మేలు కలుగకుండానట్లు మీ ప్రవర్తన, మీ దోషాలే మీకు కారణమని వాక్యం చెప్తుంది. Your own iniquities are your stumbling block. That's the reason you're not able to progress. ఇలాగా ఆలోచించారనుకోండి, దాని నుంచి బయటకు వచ్చే మార్గం దొరుకుతుంది. దీన్ని ముసుగుతో కప్పేసుకొని అదేంటి అలా ఉన్నారు, అదేంటి ఇలా ఉన్నారు అని అన్నావనుకో, వాళ్ళు బాగానే ఉంటావు, నువ్వు ఎలా అయిపోతావు చూసుకో. That's the reason your veil is there, and if the veil is there, you cannot come out. Otherwise, you'll keep on finding fault at others. తప్పది, That's wrong. తప్పు. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని పరిశీలించడానికి, పరీక్షించడానికి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ హృదయం సరిగ్గా లేదు. Their hearts were not right because their intention was to test Jesus. కావాలని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆయన బాధ పెట్టాలని వచ్చిన జనాంగము వాళ్ళు. They intentionally want to find fault with Jesus. ఇప్పుడు దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నాక కూడా మనుషులు అటువంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నారంటే వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఏమి తేడా ఉంది? What difference is there between the Jews and you when you also come and find fault at Jesus and His word? అందుకనే దావీదు అని అంటారంటే వాళ్ళకి మీకు నాకు ఏంటి తేడా అని అంటాడు That's the దావీదు. reason David tells to his commander, what is that I have to do with you? ఎందుకంటారు మీరు వెంటనే ఆ మనిషిని చంపే ఈ మనిషిని చంపేసేదా, నువ్వు అవకాశం ఇచ్చావంటే వాళ్ళని కొట్టేస్తానని మీరు అంటున్నారే, ఏ మనస్తత్వం మీకుంది, మీరు ఏ ఆత్మను కలిగి ఉన్నారు అని అంటారు. David was asking, what type of mindset you have? You want to immediately kill somebody and immediately do wrong to them.
మీ చేతిలో ఉంది. ఒక మంచిగానైనా ఆలోచించవచ్చు, ఒక చెడుగా కూడా ఆలోచించవచ్చు. It's all in your hands and thoughts how you want to think, good నేను or మళ్ళీ bad. చెప్తున్నా, మీ అజంప్షన్సే మీకు దోషం. I'm telling you again, your assumptions or your iniquities. మీ అజంప్షన్స్ మీ దోషం, మీ ఆశీర్వాదానికి మీ అజంప్షన్సే అడ్డు. Your assumptions are the stumbling block to your spiritual progress. నువ్వు ఎంత చక్కగా వెళ్తున్నావో అదే చక్కగా వెళ్ళిపోతూ చూడు. కానీ ఒకరిని మోసం చేయడం కానీ ఒక తప్పుడు ఉద్దేశంలో కూడా నీ ఇష్టంగా జీవించడానికి నువ్వు ఆలోచించవద్దు. Don't think wrongly about anybody. నీ సొంత పని కోసం ఇంకొకరిని బాధ పెట్టకూడదు, ఇంకొకరిని ఇరికించకూడదు. You should not make other person a partaker because of your own wrongful deed. ప్రతి దానికి దేవుడికి సమాధానం చెప్పుకోవాలి. For everything you have to be accountable to హోషేయ God. 13:5-6. హోషేయ 13:5-6. హోషేయ 13:5-6 వచనములు. మహా ఎండకు కాలిన అరణ్యములో నిన్ను స్నేహించువాడను నేనే. తర్వాత వారికి మేత దొరకగా వారు తిని తృప్తి పొందిరి. తృప్తి పొంది గర్వించి నన్ను మరిచిరి. I took care of you in the wilderness in the dry and thirsty land, but when you had eaten and was satisfied, you became proud and forgot me. ఇవన్నీ ఎక్కడుంది? సత్యగ్రంథంలో ఉంది. Where is all these things? It is there in the ఇంత book of truth. వాక్యము విని అదే బలహీనత, అదే ప్రాబ్లం ఎక్కడ పడుతున్నారో మరలా అక్కడికి వచ్చే పడటం ఏంటది? Same weakness, same areas you are falling. What is it? సత్యగ్రంథంలో ఉన్నవే మీతో చెప్తున్నాను. I am telling you what is there in the book of truth. 6th verse. తర్వాత వారికి మేత దొరకగా వారు తిని తృప్తి పొంది గర్వించి నన్ను మర్చిరి. But when you had eaten and was satisfied, you became proud and forgot me. మర్చిపోయారంటే వాక్యం గుర్తు రావట్లేదు. Forgot me means they don't remember the word of వాళ్ళే God. జడ్జ్ చేసేస్తారు. They are the ones who judge. వాళ్ళే కథ, స్క్రీన్ ప్లే, దర్శకత్వం, హీరో, హీరోయిన్, విలన్ అందరూ వాళ్ళే. All the characteristics when it comes to the cinema industry, they are the ones, the actors, the అన్ని screenplay ఇంకా directions. వాళ్ళే క్రియేట్ చేసేస్తారు. పక్కన వాళ్ళకి కూడా వెళ్ళి చెప్పేసుకుంటారు వాళ్ళు. They create their own characteristics and they also go on. ఇదా దేవుడు నేర్పించింది? Is this what God is teaching ఇది you? నా ఫిల్మ్ కోర్స్ నేర్పిస్తున్నారు అక్కడ దేవుడు. Is it any film course that God ఏం is teaching? నేర్పిస్తున్నారు? What is He teaching? మీరు ఎక్కడున్నారు? మీరు ఎలా మార్చుకోవాలి? దేవుడు మీకు ఇచ్చిన మార్గం ఏంటి? ఆయన సత్యం ఏంటి? ఆయన మీకు ఇవ్వబోయే జీవం ఏంటి? మీరు ఎలా నడవాలన్నది ఆయన చూపిస్తుంటే మీరే కథలు, స్క్రీన్ ప్లే, మేకప్ అన్ని మీరే డైరెక్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి పక్కన వాళ్ళకి కూడా అంటిస్తూ ఉన్నారు. God is teaching you something while you are learning something else, and not only that, you are going on teaching the wrong things to somebody else. కాబట్టి ప్రవర్తన ఎలా ఉందన్నది సత్యవాక్యము విని మిమ్మల్ని పరీక్షించుకోమని లేఖనం చెప్తున్నాను. కానీ పక్కన వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు కదా, ఎదుటోరు ఇలా ఉన్నారు కదా అని చెప్పడానికి నేను వాక్యం ఎవరికి చెప్పను. వాక్యానికి నీకే సంబంధం. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నా కూడా వాక్యానికి నీకు సంబంధం అంతే. నీ కుటుంబానికి కాదు, నీకు. The word of God is pertaining only to you, not to your neighbor, not to the person sitting next to you, not to your family members. It's you. ఇవన్నీ సత్యగ్రంథంలో ఉన్నవే. All these things are there in the scripture. అటువంటి ప్రవర్తన మీలో ఉందో లేదో అని సత్యవాక్యము విని పరీక్షించుకోవాలని వాక్యం చెప్తుంది. The word of God says, after knowing the book of truth, reading the book of truth, you have to examine yourself and check. Deuteronomy 31:27. Deuteronomy 31:27. ద్వితీయోపదేశకాండము 31:27 వచనం. verse 27. నీ తిరుగుబాటును నీ మూర్ఖత్వమును నేను ఎరుగుదును. నేను ఇంకా సజీవుడనై మీతో ఉండగానే ఇదిగో మీరు యెహోవా మీద తిరుగుబాటు చేసితిరి. ఎవరెవరితో మాట్లాడుతున్నారు? Who is speaking these words in verse మోషే 27? ఇశ్రాయేలు జనాంగంతో మాట్లాడుతున్నాడు. Moses is speaking to the నీ Israelites. తిరుగుబాటు నీ మూర్ఖత్వము నేను ఎరుగుదును అంటే వాళ్ళు ఎందుకు ఈ మాట అన్నాడు తెలుసా? You know why Moses said this? మీ తిరుగుబాటు మీ మూర్ఖత్వము అంటే ఏంటి తెలుసా? You know what is the meaning for I know how rebellious and stubborn you are? మూర్ఖత్వము అంటే దేవుడి వాక్యము విననట్టు నటించడం. These are the people who heard the word of God but acting as if they haven't heard the word of God. దీనినే మూర్ఖత్వం అంటారు. This is exactly what is called as ఆ foolishness. మూర్ఖత్వంతో ఉన్నారు కాబట్టి ఇర్మియా ప్రవక్త దగ్గరకు వచ్చి మేము చెప్పినవే నేను చేస్తాము, నువ్వు చెప్పింది నేను వినను అని అన్నారు వీళ్ళు. That's the reason they came to Jeremiah in verse 44 and 16. They said, we will not listen to you. It's దేవుడి foolishness. వాక్యం ఇలా ఉన్నా కూడా మీ సొంత అభిప్రాయాలకి విలువ ఇస్తున్నారంటే మూర్ఖత్వం. Giving opinion, giving importance to your own thoughts is foolishness, but not giving importance to the word of God. దేవుడి వాక్యం బైబిల్లో ఉందా నీ సొంత అభిప్రాయంతో నువ్వు జీవించు అని? Does the word of God says that you have to dwell with your own opinions?
దేవుడు వాక్యం ఏంటి తెలుసా? మంచి అన్నది నువ్వు చెయ్యి అని అన్నారు. The word of God says, do that which is good. ఆ మంచి అన్నది ఎప్పుడు చేయమని అన్నారు? When did he tell you to do good? దేవుని ఆత్మ, పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆయన మంచి చెడుని గుర్తించి నిన్ను మంచిలోకి నడిపిస్తారు. కాబట్టి ఏది మంచి అనుకుంటావో అది చెయ్యి అని అన్నారు. When the Spirit of truth comes upon you, he will teach you the difference between good and bad, and you have to pursue that which is good. కానీ ప్రతి వాళ్ళు కూడా ప్రొద్దున్నే లెగుస్తారు, నీ ఇష్టంగా ఉంటావు, అబద్ధాలు చెప్పేసుకుంటావు, బూతులు మాట్లాడేస్తావు, బయటికి వెళ్తావు, కోపం వచ్చేస్తుంది, నీ కారుకి ఎదురైన వాళ్ళు, బైక్కి ఎదురైన వాళ్ళని తిట్టేస్తావు, గొడవలకు వెళ్ళిపోతావు. నాకు పరిశుద్ధాత్మ ఈరోజు ఈ వాక్యం మాట్లాడారు అని అంటావు. Now you get up in the morning, you're very abusive, you get angry, you are very rash, you speak all sorts of wrong things, and then in the evening you'll come and say, the Spirit of the Lord has spoken these things through me. ఎప్పుడైనా రియలైజ్ అయ్యారా? Did you ever realize? ఇటువంటి ప్రవర్తన నాలో పెట్టుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ నాతో ఎలా మాట్లాడగలుగుతారు, నేను ఎందుకు ఇలా ఆలోచిస్తున్నానని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? Did you ever realize? నేనైతే ఆలోచిస్తా. By having this wrong behavior and thought process, how can Spirit of the Lord speak to me? You may not think, but I will think. నీ ప్రవర్తన ఏంటో నీకు తెలుసు. You know whatever person నువ్వు you are. చెప్పేది నిజమో అబద్ధమో నీకు తెలుసు. You know whether you're speaking the truth or not. నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయం కరెక్టో రాంగో నీకు తెలుసు. You know the decisions that you're taking is right నీ or wrong. మూర్ఖ స్వభావాన్ని బట్టి నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు మాట్లాడి ప్రవర్తిస్తున్నావే గానీ సమస్తము నీకు తెలుసు, నీకు తెలియకుండా ఏమీ జరగదు. You are behaving with your foolish thoughts and ideologies, but you know everything that you are talking and doing. కానీ పరిశుద్ధాత్మ నీలో ఉండి మంచి చెడుని ఒప్పిస్తారంట. ఆయన నీలో ఉన్నారనుకో, నీలో తప్పు ఉందనుకో, ఇది తప్పు అని నీ నోటితో నిన్ను ఒప్పింపచేస్తారు. But the Spirit of truth will make you understand that what you're telling is wrong and make you understand and confess. జస్టిఫై చేయరు. He will not justify like the way ఎందుకు చేశానంటే, only you will be justifying. He will not justify. నేను ఎందుకు వెళ్ళానంటే, Why did I do like that? నేను ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళే పరిస్థితి ఎదురైందంటే, The reason why I behaved, the reason why అది I went తప్పని there. నాకు తెలుసు. నేను ఎందుకు చేశానంటే, I know it is wrong, but still I did it because. వద్దు అనుకున్నాను కానీ ఎందుకు అయ్యిందంటే, They give excuses like this. I know it is wrong, but still I've been doing it. ఇదే పేతురు పౌలు దగ్గర మాట్లాడాడు. This is exactly what Peter did when he saw the Jews coming. మాట్లాడినా కూడా అపరాధంలోనికి తీర్చబడ్డాడు. He behaved unwisely and he was accounted as a sinner. జస్టిఫికేషన్ ఒకళ్ళు జస్టిఫై చేస్తున్నారు అని అంటే మీకు తెలియకుండానే అపరాధంలోకి వెళ్తున్నారు. తప్పు ఉన్నప్పుడు ఇది తప్పు, ఎస్ ఆర్ నో అంతే, అవునా కాదా, మేబీ, మైట్ బి, మిమ్మల్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లి కూర్చోపెట్టుద్ది. Words like might be, maybe, justification, all these things are accounted as iniquities. అందుకనే ఎవరైతే మూర్ఖ స్వభావంతో ఉంటూ కష్టంలో ఉన్నప్పుడు అయ్యో ప్రభు నన్ను క్షమించు ప్రభు అని అంటారో వీళ్ళందరూ దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేసినట్లు లెక్క. The people who cry and act and telling God have mercy on me, and these are all crocodile tears. They are all people who are rebellious and stubborn people. తర్వాత ఏమన్నాడు చూడండి, మోషే పలికిన మాటలు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, బయట కూడా ఇదే జరుగుతుంది, నాకేమీ తేడా కనిపించట్లేదు. I don't see any difference between the time of Moses and now. It's the same way. 28-29 Read verse 28 and 29. 28-29 వచనములు. నేను చనిపోయిన తర్వాత మరి నిశ్చయముగా తిరుగుబాటు చేయుదురు కదా, మీ గోత్రముల పెద్దల అందరినీ మీ నాయకులను నా యొద్దకు పోగు చేయుడి. ఆకాశమును భూమిని వారి మీద సాక్షులుగా పెట్టి నేను ఈ మాటలను వారి వినికిడిలో చెప్పెదను. ఏలయనగా నేను మరణమైన తర్వాత మీరు బొత్తిగా చెడిపోయి నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన మార్గమును తప్పుదురనియు ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు ప్రాప్త మగును అనియు నేను ఎరుగుదును. మీరు చేయు క్రియల వలన యెహోవాకు కోపము పుట్టించినట్లుగా ఆయన దృష్టికి కీడైన దాన్ని చెయ్యుదురు. ఈ 28-29 వర్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దీన్నే దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేయడం అని అర్థం. Stubborn and rebellious attitude is mentioned in verse 28 and 29. ఇది సత్య గ్రంథంలో రాసి ఉంది. This is written in the book of truth. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఇలాగ నేను ఎక్కడైనా ఉన్నానా అని పరీక్షించుకుని వెంటనే పశ్చాత్తాప పొందాలని నా ఆశయ. My desire is everybody should, after knowing this, should really repent and realize their mistakes. పశ్చాత్తాపంలోనే మీకు విడుదల ఉంటుంది. మీ శాపాలు, పాపాలు, దోషాలు, అది విచ్ క్రాఫ్ట్ అయినా ఉండనియండి, ఏదైనా కూడా మీకు విడుదల కలగాలంటే నిజమైన పశ్చాత్తాపము. A true repentance only can earn you freedom, and it should be genuine. అక్కడ కూడా హిపోక్రసీ ఉందంటే దేని కొరకు నువ్వు పశ్చాత్తాపడ్డావో దానికి రెండింతల బలం వస్తుంది. But if the hypocrisy is lying there also in your repentance, your sins will have double the strength. అలాగే సత్య గ్రంథంలో ఇంకొకటి కూడా రాసి ఉంది. There's one more thing mentioned in the scripture of truth. అదే నోవాహు ఓడ. That's Noah's అబ్బో ఇది ఎన్నో సార్లు విన్నాను. ark. I've heard about Noah's ark. సరే ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ విను చూద్దాం. Listen to Noah's ark once again. Genesis
17. ఆదికాండము 6వ అధ్యాయము 17వ వచనము. జెనసిస్ చాప్టర్ 6 వర్స్ 17. ఇదిగో నేనే జీవవాయుపు గల సమస్త శరీరులను ఆకాశం క్రింద నుండుకుండా నాశనము చేయుటకు భూమి మీదకి జల ప్రవాహము రప్పించుచున్నాను. లోకమందున్న సమస్తమును చనిపోవును. ఎందుకు ఈ మాట చెప్పారు? Why did these words come in verse 17? ఎందుకు ఈ మాట చెప్పారు? Why did he say that? ఇది వినాలి మీరు. కానీ మనం ఎలా వింటాం తెలుసా? ఆ కాలంలో ప్రజలు బాగా పాపాలు చేసేవారు అని లోపల పాపాలు పెట్టుకుని మాట్లాడతారు ఇవన్నీ. And many people will say those time the people were really caught up in sin, as if these people are not sinners, they speak like that. వాళ్ళలాగా ఈ రోజు లేదా? Why are you not like them? వాళ్ళలాగా ఇప్పుడు లేరా? Are there no sinners now? వాళ్ళలాగా ఎగతాళి చేయట్లేదా? Are not people mockers nowadays? వాళ్ళలాగా తప్పుల మార్గంలో వెళ్ళట్లేదా? Are not people going in the wrong వాళ్ళలాగా directions? సొంత ఆలోచన కలిగి లేరా? Are not people going in the wrong సొంత path? ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి నోవాహు ఓడ చేస్తుంటే ఎగతాళి చేసి మాట్లాడారు. People were going in their own wrong process and the wrong thinking. That's the reason they were mocking when ఇప్పుడు కూడా అదే ఎగతాళి చేసి మాట్లాడుతున్నారు. Even now people are mocking when the word of God is presented as it is. ఎందుకంటే ఎగతాళి చేసి మాట్లాడతారు. People will definitely mock. ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం, ఇలాంటివి ఎప్పుడో చూసానులే, ఎన్నోసార్లు విన్నానులే అని అంటూ ఉంటారు. They will be very rashly telling, oh, I have heard so many preachers like this, so many sermons like this. అక్కడ ఏమన్నారు? ఇక్కడ వాక్యము, నేనే జీవాయువు గల సమస్త శరీరులను ఆకాశము కింద ఉండకుండా నాశనము చేయుటకు భూమి మీదకి జల ప్రవాహము రప్పించుచున్నాను అని అన్నారు. Look, I'm about to cover the earth with a flood that will destroy everything, every living thing that breathes, everything. ఎందుకు దేవుడు రప్పిస్తున్నారు? Why is he bringing this? జల ప్రవాహమే రానవసరం లేదు. Not necessarily a flood can destroy people. కానీ ఏదైనాను రావచ్చు కదా. Anything can come and destroy people. ఆ కాలంలోనే వస్తాయని లేదు. It's not mentioned only in those time it will come. నేనైతే ఎలా తీసుకుంటానంటే, ప్రజలు అంత భ్రష్టత్వంలోకి వెళ్ళారు కాబట్టి దేవుడు ఇంత స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకున్నారు అంటే వాళ్ళు ఎటువంటి పాపాలు చేస్తుంటారు. God taking that extreme decision is purely, the reason is could be the extremity of the wickedness. అక్కలతోను, అక్క, అమ్మ, చెల్లి, అన్న ఎవరితోనూ సంబంధాలు లేవు, జంతువులతో కూడా సంబంధాలు లేవు. They never spared anybody in having a sexual immoral relationship. ఇప్పుడు కూడా అదే సోదము గొమొర్రా సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి ఇక్కడ కూడా. Even now sexual immorality has gone up. ఎందుకు చెప్తున్నానని తెలుసా? ప్రజెంట్ బయట ఉన్న సిచ్యుయేషన్ కాదు, ఆ కాలంలో కూడా ఉండటం వల్ల దేవుడు ఎట్లాగా నాశనం చేశారు. ఇది మనము జాగ్రత్త పడి ప్రతి మనుషుల్ని మంచి మార్గంలోకి నడిపించడానికి అవకాశం మనకిచ్చారు. God has given a wonderful opportunity for us to lead the people into the truth in the right direction. దానికి మనకిచ్చినప్పుడు మనము నేను తిన్నానా, నేను తాగానా, నేను సుఖించానా, నేను 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 నాకు బాధ రావద్దు, నాకు దుఃఖం రావద్దు, నాకు అవమానం ఉండొద్దు, నన్నెవ్వరు ఏం అనడానికి వీలు లేదు, నేను తప్పు చేస్తా అయినా నన్ను ఏమో అనకూడదు, ఇలా బతుకుతానంటే ఎట్లాగా అవ్వదు. నువ్వు ఎక్కడికైనా పారిపో, నీ అనకాలు వస్తూనే ఉంటాయి ఇవన్నీ. Wherever you want to escape, you escape, and but the word will come as it is. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీ బలహీనతలని మీరు ఓవర్కమ్ చేసే వరకు జనరేషన్స్ అది వస్తూనే ఉంటాయి. నువ్వు ఆపేస్తావా, నీ పిల్లలకు నువ్వు అప్పగించుకుంటావో నీ చేతిలో ఉంది. It all depends whether you want that. If you don't overcome your weaknesses and wrongdoings, it will come upon your generation. If you stop it, well and good. Otherwise it will come upon your children. నీ పిల్లల్ని చూసి ఎంత మొండితనంగా ఉన్నారు అని కాదు, నీలో ఏ మొండితనం ఉంది. Don't look at your children and say, see how stubborn they are. నీ ప్రవర్తనని వాళ్ళు చూస్తున్నారు, నీ మాటల్ని వాళ్ళు చూస్తున్నారు, నీ ఆలోచనలు వాళ్ళు చూస్తున్నారు. పిల్లలకి సమస్తము తెలుసు, అంత దైవ జ్ఞానం పిల్లలకి ఇస్తారు, అది మీకు తెలియదు. చిన్న పిల్లలని మీరు అనుకుంటారు. You might be thinking it's a small kid, but the kid he's got so much of wisdom from God. They are watching over you. జీవవాయు గల సమస్త శరీరులను అని ఎవరెవరితో చెప్తున్నారు? To whom is the Lord telling all these things, that every living thing? సత్యవంతుడు చెప్తున్నాడు. That God of truth is telling every living thing that breathes will destroy. సత్యవంతుడు చెప్తున్నాడు. The truth, God being truth is telling. కానీ నోవాహును చూసి, నిన్ను చూసి దేవుడు నోవాహును చూసి సంతోషపడుతున్నారు. But God was very happy with Noah. నోవాహును చూసి సంతోషపడుతున్నారు, ఈ భ్రష్ట జనాంగాన్ని చూసి సంతాపపడుతున్నారు. God is looking at Noah and well pleased, but is looking at the other people and is feeling very grieved and sorry for ఇంత పెద్ద రక్షణ ఓడ కొద్ది మందినే కాపాడిందంటే చూడండి, 8 మంది, అంత పెద్ద
అంత ఓడలో 8 మంది ఎక్కారు. 8. It's a very big ark, and only 8 people were there who were saved. మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు What happened to the rest of the crowd? అనుకుంటున్నారా? యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు, శిలువ మరణం చెందారు, ఆ రక్తం ద్వారా అందరికి విడుదల వచ్చేసింది, రక్షణ వచ్చేసింది అని అనుకుంటున్నారా? Are you being deceived that everybody is saved just because you accept Lord Jesus Christ? రెండో రాకడ వచ్చి మిమ్మల్ని ఎత్తుకుని తీసుకుని వెళ్ళే వరకు కూడా ఆ రక్షణ కంప్లీట్ అవ్వదు, మీ చేతిలోనే ఉంటది. The salvation is incomplete. It is there in your hands whether you want ఇంకా to drop కంప్లీట్ అవ్వలేదు, భూమి మీద రక్షణ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. Till his second coming you have to safeguard your బాప్టిజం salvation. తీసుకున్న వెంటనే రక్షణలోకి వెళ్ళిపోయారన్న తప్పుడు బోధల్లోకి వెళ్ళొద్దు. Never go into the false doctrine where people say just because you're baptized you're నువ్వు saved. రక్షింపబడ్డావు కాబట్టి ఇక మీదట ఇంకా రక్షించుకుంటూ జాగ్రత్తగా నిన్ను నువ్వు భద్రం చేసుకోవాలని అర్థం అక్కడ. Now that you're being saved, it's your responsibility to move forward. కాబట్టి అంత పెద్ద ఓడలో అంతమంది జన సమూహంలో అంత పెద్ద ఓడలో 8 మంది ఎక్కారంటే ఇప్పుడు రక్షణలో ఎంత మంది వెళ్తారు? In such a big ark only 8 people were saved. Now what about the salvation right now? అంత పెద్ద ఓడలో 8 మంది రక్షింపబడ్డారంటే మిగతా జనాంగం ఏమైపోయారు? What about the rest of the people? రక్షింపబడిన వారు ఓడలో 8 మంది అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమైపోయారు? What about the rest of the crowd? జలప్రలయంలో కొట్టుకుపోయారు. They were washed away in the floods. జలప్రలయంలో కొట్టుకుపోయారు. They were destroyed by the floods. సొంత అభిప్రాయంతో ఉన్నవాళ్ళు, ఎగతాళి చేసిన వాళ్ళు, తప్పుడు మార్గంలో వెళ్ళిన వాళ్ళు, అబద్ధాన్ని ప్రేమించేవారు, వేషధారణగా ఉన్నవాళ్ళు కొట్టుకుపోయారు. People with their own opinion, sarcastic people, people who are living in hypocrisy, who are scoffers and mockers are being washed away. 11 and 12 verses చూడండి. Verses 11 and 12. 11-12 వచనములు. భూలోకము దేవుని సన్నిధిని చెడిపోయి ఉండెను, భూలోకము బలత్కారముతో నిండి ఉండెను. దేవుడు భూలోకమును చూచినప్పుడు అది చెడిపోయి ఉండెను, భూమి మీద సమస్త శరీరులు తమ మార్గమును చెరిపి వేసుకొని ఉండిరి. తమ మార్గములను చెరిపేసేసుకున్నారు. They were filled with corruption. చెరిపేసుకున్నారు. They have corrupted their way. వాళ్ళ హృదయాన్ని చెరిపేసుకున్నారు. They rubbed the good things away. దేవుడి వాక్యాన్ని చెరిపేసుకున్నారు. They erased the word of God. ఈ మైండ్ లో ఉన్న దేవుడి వాక్యాన్ని చెరిపేసుకున్నారు. They erased the word of God from their minds. చెరిపేసుకున్నారు. దేవుడి మార్గాన్నే చెరిపేసుకుని వాళ్ళ మార్గం వేసుకుని వెళ్తున్నారు, విశాల మార్గము. They defiled God's way and they set up their own way and own understanding. నా గొంతులో లేదు, మీరు వినే దాంట్లో ఉంటుంది వాక్యము. It's not in my voice that you should hear, but the way you hear is important. నేను ఎముకలు ఇరక్కొట్టుకుని మాట్లాడుతున్నా. I'm breaking my bones and I'm speaking to you. గుండె నలుపుకుని మాట్లాడుతున్నా. My heart is squeezed when I'm speaking to you. ఇలాగే ఉంటది. This is how it would be. ఎందుకంటే నాకు ఉద్రేకంతో మాట్లాడడం రాదు. I don't want to speak just shaking my body. దంచి ప్రసంగాలు రావు. It's not something like a thumping sermon. దేవుడు జీవించి ఉన్నారు. God is alive. ఆయన జీవించి ఉన్నారు, పటం మీద లేరు, జీవించి ఉన్నారు. He's not on the frame. మధ్యలో ఉన్నారు. He's in the midst of us. అందరిని చూస్తున్నారు. And he's watching సర్వ over you. మానవాల్ని చూస్తున్నారు. He's watching over every నువ్వు ఏం human. మాట్లాడుతున్నావో, నీకే ఆలోచన వస్తుందో, నీకే ప్రమాదం వస్తుందో, ఏ ప్రమాదం రాకుండా ఆపాలో అన్ని కూడా ఆయన చూస్తూనే ఉన్నారు. God knows you. God knows your thoughts, what you're thinking, what ప్రమాదం నుండి calamity is నిన్ను going to come upon you. రక్షించాలా వద్దా అని కూడా ఆలోచిస్తున్నారు. He's also thinking, should he save you or not? ఇవన్నీ చూస్తున్నారు. God is watching over you. ఆయన పైనుంచి చూసిన తర్వాతనే ఇలా చెడిపోయి ఉంది అని చెప్పి ఆయనకి బాధతో దుఃఖంతో నాశనం చేయాలనుకున్నారు. After God observing all of us, he saw that the man was corrupt in no way. Genesis 7:21-24. ఆదికాండము 7వ అధ్యాయము 21-24 వచనములు. జెనసిస్ చాప్టర్ 7 వర్సెస్ 21-24. అప్పుడు పక్షులేమి, పశువులేమి, మృగములేమి, భూమి మీద ప్రాకు పురుగులేమి, భూమి మీద సంచరించుచు సమస్త శరీరులేమి, సమస్త నరులేమి చచ్చిపోయిరి. పొడి నేల మీదనున్న వాటి అన్నిటిలోనూ నాసికాంధ్రములలో జీవ ఆత్మ సంబంధమైన ఊపిరి గలవ అన్నియు చనిపోయెను. నరులతో కూడా పశువులను, పురుగులను, ఆకాశ పక్షులను, నేల మీదనున్న జీవరాశులన్నీయు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమి మీద ఉండకుండా తుడిచివేయబడెను. నోవాహును అతనితో కూడా ఆ ఓడలోనున్నవన్నీయు మాత్రమే మిగిలిను. Only those who survived were Noah and those who were there with them in the boat. ఆ కాలంలో కింద జలప్రలయం అంతా వచ్చేస్తే ఆ ఓడలో 8 మంది జంతువులు, ఆకాశ పక్షులు, ఇవన్నీ వీళ్ళు మాత్రమే మిగిలిపోయారు. కానీ చివరి దినాల్లో
వీళ్ళందరూ ర్యాప్చర్ అయ్యి మధ్యాకాశానికి ఎత్తుకు వెళ్ళినప్పుడు మిగతా వాళ్ళు కూడా అలాగే జలప్రలయంలో లాగా శ్రమలు మహాశ్రమల కాలంలో మిగిలిపోతారు. During the days of the flood, Noah and 7 people and every pair of animals and birds were saved. Same now also, during the time of rapture, the good people will be caught up in heaven, and the rest people, as they were caught up in floods, will be left behind. ఎలాగైతే కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా మౌల్డ్ అయ్యారో ఆ శ్రమలు మహాశ్రమలు వచ్చింది కూడా మీకు తెలియదు. అలాగే మౌల్డ్ అయిపోతారు, మీకే తెలియదు. As people have molded themselves to the existing situation, so would the people mold when the tribulations time come also, and you wouldn't even know. నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును అన్న వాళ్ళు మాత్రము ఆ శంఖము ఎప్పుడైతే బోర ఊదుతారో దాన్ని వెంటనే వాళ్ళు వినగలుగుతారు. But the people who are hearing God's voice, like the sheep hearing the shepherd's voice, will able to hear the voice of the trumpet. వాళ్ళకి మాత్రమే వినిపిస్తది, మిగతా వాళ్ళకి వినిపించదు. Only those people can hear the voice of the trumpet, nobody else can hear. అయినా కూడా డిసెప్షన్ లో ఉంటారు. నేను నీతిమంతుడిని, నేను నీతిమంతురాలిని, నేను కరెక్ట్ గా ఉన్నాను, నేను అన్ని బాగానే ఉన్నాను, నేను ఉపవాసం చేస్తాను. ఇదే ఈ ఆచారంలోనే మిగిలిపోతారు. The people are caught up in tradition telling that they are self-righteous people, that they are holy people and they are very good people. భూలోకంలో ఉన్న భక్తిహీనత అంటే ఆయన ఎంతో ప్రేమతో తన స్వరూపములో తన పోలికగా రూపొందించుకున్న మానవులు. There are these people who are created by God. ఆయన మీదనే తిరుగుబడి అవిధేయులయ్యి అక్రమ జీవితానికి బానిసలగుట చూసి దేవునికి బాధ వచ్చేసింది. They were rebellious, they were stubborn, they were corrupt, and God saw and he was grieved the way people were walking. దైవభక్తి పశ్చాత్తాపం లేని ప్రపంచం మీద దేవుని తీర్పు ఫలితం ఇదే. The judgment and wrath of God will come upon people who are leading immoral lives. దైవభక్తి పశ్చాత్తాపం లేని ప్రపంచం మీద దేవుని తీర్పు ఫలము జలప్రలయము. The floods is imminent, or punishment is imminent to those people who are disobedient and who are rebellious. 2 Peter 2:5. రెండవ పేతురు 2వ అధ్యాయము 5వ వచనం. 2 Peter chapter 2 verse 5. మరియు ఆయన పూర్వకాలమందున్న లోకమును విడిచిపెట్టక భక్తిహీనుల సమూహము మీదకి జలప్రలయము రప్పించినప్పుడు నీతిని ప్రకటించిన నోవాహును మరి 7 కాపాడెను. And God did not spare the ancient world except for Noah and the 7 others in his family. Noah warned the world of God's righteous judgment. So God protected Noah when he destroyed the world of ungodly people with a vast flood. కానీ త్వరగా ఆయన రాబోయేది ఉంది. 2 Peter 3:10. When you read 2 Peter 3:10, you will find that God's coming is very quick. రెండవ పేతురు 3వ అధ్యాయం 10వ వచనం. అయితే ప్రభువు దినము దొంగ వచ్చినట్లు వచ్చును, ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధ్వనితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మిక్కటమైన వేండ్రములతో లయమైపోవును, భూమియు దాని మీదనున్న కృత్యములను కాలిపోవును. But the day of the Lord will come as unexpected as a thief. Then the heavens will pass away with the terrible noise, and the very elements themselves will disappear in fire, and the earth and everything on it will be found to deserve judgment. ఎలా వస్తారు? దొంగ వాళ్ళే వస్తారంట. మరి మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటారు? మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? How do you know? Because God says he'll come like a thief, totally మీరు unexpected. ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నారా? Are you really prepared right now? నేను ఎవరైనా నన్ను కరెక్షన్ చేస్తే నేను ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. If somebody is correcting you, are you going to say, I'm not yet prepared, I'm preparing myself? ఇంకా నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇంకా నేను మైండ్ సెట్ చేసుకునేది ఏంటి? What is that statements that you are making? నువ్వు అబద్ధం చెప్పినప్పుడు నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నావా? When you are telling lies, are you preparing your mind? ఎదుటి వాళ్ళు పాయింట్ అవుట్ చేసినప్పుడు నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నావా? When you are judging somebody, are you preparing your mind? అజంప్షన్ చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నావా? Or when you are assuming somebody or assuming మరి somebody, are you దీనికి ఎందుకు preparing? నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండటం? But when it comes to transformation, why are you preparing? దేనికి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలో దానికి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండరు. ఏది అవసరం లేదో ఆ వ్యర్థానికి బహిర్భూమిలో విడవబడే దానికి మాత్రం విలువిస్తారు. What is important to be prepared, that you are not preparing, but what is detestable, unworthy, not even considered, for those things you are preparing yourselves. హైలైట్ విషమ్యం. ఆకాశాన్ని భూమిని సృష్టించిన ఆయన
నీ మైండ్ని కూడా సృష్టించిన ఆయనతో నేను ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వలేదంటావా? God who created the heavens and the earth, and you're thinking in your mind, are you going to say to God that ఫలానా చోట పెళ్లికి వెళ్ళాలంటే ఒక వారం రోజుల నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వరు, ఏం వేసుకోవాలి, ఏం తొడుక్కోవాలి, ఏం అవసరమని. If you have to attend some wedding ceremony, will you not prepare what dress, what you have to wear, when to go, how to prepare yourself? దానికి ప్రిపేర్ అవ్వడం మీకు తెలుసు అంటే దీనికి కూడా ప్రిపేర్ అవ్వడం మీకు తెలుసు అని అర్థం అక్కడ. When you know how to get prepared for those related things, you know how to prepare yourself for అందుకనే God's coming. 9th verse చూడండి. Read verse 9. 9వ వచనము. కొందరు ఆలస్యమని ఎంచుకొనున్నట్లు ప్రభు తన వాగ్దానమును గూర్చి ఆలస్యము చేయువాడు కాడు గాని ఎవడనూ నశింపవలనని ఇచ్చయింపక అందరూ మారుమనసు పొందవలనని కోరుచు మీ ఎడల దీర్ఘశాంతము గలవాడై ఉన్నాడు. ఆ దీర్ఘశాంతమే ఈ వాక్యం. God being patient is nothing but the word that is coming to you today. అదే దీర్ఘశాంతం అని యోధ్య ఎలిజబెత్ దీర్ఘశాంతం. దీర్ఘశాంతం తెలుసు కదా మీకు? దీర్ఘశాంతం, ఓ క్విక్ రియాక్షన్ తెలుసు కదా మీకు? దీర్ఘశాంతం తెలియదు కదా? Oh, you know about quick reaction and getting angry. You do not know about long suffering and patience, isn't it? దీర్ఘశాంతం, Long suffering. దీర్ఘశాంతంతో ఉంటేనే మీరు గాలి పీల్చుకోగలుగుతున్నారు, తినగలుగుతున్నారు. It's purely because of God's long suffering and patience and endurance you are able to still breathe. ఎందుకు తెలుసా ఇంకా నాకు ఇంత దుఃఖంతో మాట్లాడుతున్నాను? You know why I'm speaking with grief? ఇంకా మీ బలహీనతలతోనే మీరు పోరాడుతున్నారు గాని బలహీనతలు, మీలో ఉన్న బలహీనతలు మిమ్మల్ని వదిలి పారిపోవాలని అవి సిద్ధం కలిగి ఉన్నాయి, కానీ దాన్ని విడవడానికి నువ్వు సిద్ధంగా లేవు. You're not able to overcome your weaknesses. Though your weaknesses want to leave you and go away, you don't want to leave your weaknesses. You want to hold on with them. ఎందుకంటే నీ బలహీనతలే నీ మీద సాక్ష్యం పలుకుతున్నాయి. Your own weaknesses will turn out to be a నేను testimony ఇతన్ని against విడిచి you. వెళ్ళిపోవాలని అనుకుంటున్నా కానీ ఇతను వదలట్లేదు. Your weaknesses will say, I wanted to leave this person ఈమెను and go, విడిచి but this person is not leaving me. వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను, ఈమె వదలట్లేదు. This person is not leaving me, though I wanted to go. That's what నేనేం weaknesses will చేసేది? say. నేను వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను, నేను ఉండలేకపోతున్నాను ఇక్కడ, నేను వెళ్ళిపోవాలనుకున్నా కానీ వదలట్లేదు వాళ్ళు. Your weakness will say, I want to leave this person and go, but he or she doesn't want to leave అంటే me. నీ బలహీనతలు వెళ్ళట్లేదు అని అంటే నువ్వు బలహీనతని కోరుకుంటున్నావు. You are desiring your weaknesses to be inside you. దేవుడి వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఏ మార్గాన్ని నువ్వు ఎంచుకున్నావో ఆ మార్గంలోనే నిన్ను నడిపిస్తారు. Whatever way you choose to go, only that way will be given to you. అదే జరుగుద్ది. That's what will happen. దేవుడు కూడా నువ్వు ఎంచుకున్నదే. God will say, you asked for ఎందుకు it. నాయన నాకు ఇలా చేసావో అని నువ్వు ప్రశ్న వేయడానికి లేదు, ఎందుకంటే దేవుడు తిరిగి ప్రశ్న వేస్తే నీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదు. You don't have an answer. Though you ask this question, why is it happening to me alone, Lord? మతపరంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్వాలిడ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. People who are following a religion and traditions, they will have so many questions to ask. ఆత్మీయంగా ఉన్న వాళ్ళకి క్వశ్చన్స్ ఉండవు, ఎందుకంటే దేవుని ప్రశ్న వేయరు వాళ్ళు. But a spiritually minded person will not any question because they have all the answers. ఎందుకంటే మతపరంగా ఉన్న వాళ్ళకి ప్రశ్నలే ప్రశ్నలు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ but they won't receive answers. The people who are caught up in traditions, they have so many questions but they don't want to receive any answers. వాళ్ళకి క్వశ్చన్ వేయడం వచ్చు కానీ ఆన్సర్ రిసీవ్ చేసుకోరు. They want to ask questions but they don't want to receive the answers. తెలియదు అనుకుంటున్నారా? Don't you think we know? మీరు అనుకోవచ్చేమో ఓడిపోయారు అనుకుంటున్నారేమో. You might be thinking you are lost. లేదు, ఈ లోకంలో నిన్ను గెలిపిద్దామని. God wants you to win in this world according to the worldly standards. ఎందుకంటే నీతో ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడం వల్ల నాకు ఏ ఉపయోగం లేదు. Because there's no point in having an argument with you. నేను నీతో ఆర్గ్యూ చేయాలంటే నేను కాపాడుకోవాలి. If I have to argue, that's more important than that is to save నేనేం you. ఇలాగని మంత్రాలు చేసి నిన్ను మార్చుకోను. I cannot put a waving hand నీ and do హృదయంలో some magic to రియలైజేషన్ change you. తీసుకొచ్చి నీ నోటితో ఒప్పింపచేసి నిన్ను నా తట్టు తిప్పుకోవడమే నా బాధ్యత. My responsibility is that you repent on your own so that I can bring you fold. అందుకే మంత్రాలు తంత్రాలు కాదు ఇక్కడ. It's not about magic or astrology or sorcery. నీ జీవితము, నీ మంచి జీవితము, నీ మంచి ప్రవర్తన నీ కుటుంబంలో స్వస్థత, విడుదల కలుగజేస్తుంది. Your own good behavior and good character will bring healings and deliverance in you and నీ your family. ఆత్మీయ జీవితాన్ని బట్టే నీ కుటుంబం ఆధారపడి ఉంటుంది. It's all upon your spiritual walk and decisions. అందుకనే దైవభక్తి పశ్చాత్తాపం లేని వారి మీద ఎలాగ జలప్రలయం వచ్చిందో రేపు ఏమొస్తుందో మనకు తెలియదు. Therefore the ungodly people and the wicked people, how the 12th floods verse came and చూడండి. destroyed, you do not know about others. Read verse 12. 12వ వచనము. దేవుని దినపు రాకడ కొరకు కనిపెట్టుచు దానిని ఆశతో అపేక్షించుచు మీరు పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతోనూ భక్తితోనూ ఎంతో జాగ్రత్త గలవారై ఉండవలెను. ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఇది అవసరము. 11 and 12. దేవుని దినపు
రాకడ కొరకు కనిపెట్టుచు దానిని ఆశతో అపేక్షించుచు మీరు పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతోనూ భక్తితోనూ ఎంతో 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 జాగ్రత్త గలవారై ఉండవలెను. జాగ్రత్త సుమి, భద్రం, జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాక్యం చెప్తుంది. The word of God says you have to take extra care looking for and hastening the coming of day of God. జాగ్రత్త గలవారై ఉండవలెను. You have to be very careful. ఎక్కడ జాగ్రత్త ఉంది? ఎవరిలో జాగ్రత్త ఉంది? Who is taking care? Who is looking forward to all these things? అయ్యో నా కొడుకు పడిపోతాడేమో. Oh, if my son falls down, your focus is on that. అయ్యో నా కొడుకు పడిపోతాడేమో, జాగ్రత్త ఉంది. What if my son falls down? నీ ఆలోచనతో నువ్వు పడుతున్నావే, అక్కడ అజాగ్రత్తగా ఉన్నావు. You're focusing that your son would fall, but what about the thoughts you're falling? అది టెంపరరీ. Your son falling down is temporary. నీ కొడుకు ఎదిగాక నిన్ను చూసుకుంటాడో లేదో నీకే తెలియదు. But you don't have any guarantee as your son grows he will take care of you. నీ కొడుకు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తాడో నీకు తెలియదు. You do not know what thoughts నీకు ఎంత విలువిస్తాడో నీకు తెలియదు. Whether he'll give importance to you or not. ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడో నీకు తెలియదు. You will not know how he'll behave. కానీ నువ్వు నమ్మిన దేవుడు, నువ్వు ముసలివాడివి అయినా ముసలిదానివి అయినా కూడా నిన్ను ఎత్తుకుని తీసుకెళ్తారన్నది జ్ఞాపకం పెట్టుకో. But remember, even when you are in old age, God will carry you. దేని మీద జాగ్రత్త ఉంది? What is it that you are giving importance అయ్యో నా to? కొడుకు ఏమవుతాదో, What will happen to my son? అయ్యో నా కూతురికి ఏమవుతాదో, what will happen to my daughter? You are focusing on these things. నేను ఎప్పుడు పెట్టుకోలేదు. But I will not focus on the children whether they will fall or not. ఎందుకంటే నేను ఆయన పని చేస్తా, ఆయన నా పని చేస్తారు. అప్పుడు నేను కంఫర్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నాను. I've been in a comfort position because I'm doing God's work. God will do my work. ఇది నిజం చెప్తున్నాను నేను. I'm telling you the truth. నేను ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వను. I don't depend on anybody. ఎందుకంటే జీవించి ఉన్న జీవం కలిగిన దేవుడి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాను. I depend on the God who is living and depend on God. నాకు వచ్చిన సోర్స్ నేను వదులుకోను. I will not ఆయన వాక్యాన్ని వదులుకోను. I will not leave the word of God. ఆ వాక్యంతోనే ఈ రోజు నా ఆర్గాన్స్ అన్ని జీవించి ఉన్నాయి. All the parts of my body is because of him. ఆ వాక్యంతోనే నాకు ఆక్సిజన్ ఉంది. The oxygen is because of him. ఆ వాక్యంతోనే నేను బతుకుతున్నాను. I am alive because of the word of God. ఆ వాక్యంతోనే ఎక్కడికి వెళ్ళినా సురక్షితంగా ఇంటికి చేరగలుగుతున్నాను. Wherever I can go, I ఈ can come back వాక్యం home ఉందని safely ఒక because of the word of నమ్మకం, God. ఒక హోప్ నాకు ఉంది. I have the hope because of the word of God. కాబట్టి దేని గురించి నేను ఆలోచించబడవలసిన పని లేదు. I don't have any necessity to think of the pertinent of the దేనిని గురించి చింతించకూడదు. ఆజ్ఞ ఉంది కదా, ఆ ఆజ్ఞను నేను పాటిస్తున్నాను అక్కడ. Because the word of God says cast all your burdens upon him because he cares for you. I don't have to worry about anything. నేను బాధపడాను అని అంటే దేనికి తెలుసా? దేవుడు పిల్లల విషయంలో బాధపడతాను. అది ఎందుకు బాధపడుతున్నారు? అది కూడా దేవుడి మీద అయ్యొచ్చు కదా అని అంటారు. I'm more concerned about the spiritual children whom God has given me. I'm more focused about them. You can ask me, why are you bothered about that? దేవుడి మీద ఏసాను కాబట్టి ఈ వాక్యం మీకు ఇలా వస్తుంది. The word of God, I'm depending on God. That's the reason the word is coming to you like ఆన్సర్లు ఉన్నాయి నా దగ్గర. I have an answer for every question of yours. ఎందుకంటే ఇన్వాలిడ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు వేసుకోవద్దు. Don't ask invalid questions. నువ్వు వేసే ప్రశ్న నీ జీవితానికి ఒక విడుదలగా, ఒక ఆశీర్వాదంగా మిగలాలి కానీ నువ్వు వేసే ప్రశ్న నీ జీవితంలో నుండి ఒక ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోకూడదు. The questions that you ask should turn out to be a blessings to you and a deliverance to you, but it should not cause a stumbling block to you. ఆ కాలంలో ప్రవక్తలు ఇలాగే మాట్లాడతారు. This is how the prophets of the old used to speak. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కూడా చాలా విషయాలు బిగ్గరగా మాట్లాడి మీరు కూడా విని గ్రహించండి అని అన్నారు. Even Jesus Christ cried out loudly and shouted and said these words. ఎందుకంటే సత్యము ముందు పెట్టి మాట్లాడుతున్నప్పుడు దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు. చూసారా, మీరు రిసీవ్ చేసుకునే విధానం బట్టి నా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తుంది. It all depends on how you receive it. My voice will be heard accordingly. నువ్వు దేవుడిని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నట్టు నువ్వు నా గొంతుని రిసీవ్ చేసుకున్నావు అనుకో, నా గొంతు నీకు తీయగా వినిపిస్తుంది. If you receive that it's come from God, then my voice will appear very sweet to you. లేదనుకో చేదుగా ఉంటది. Otherwise my words will become like bitter. నువ్వు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటావు వాక్యం నీకు అట్లాగే దొరుకుతుంది. It all depends on how you receive the word of God. You will get it accordingly. కాబట్టి జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. Psalms 33 verse 6. కీర్తనలు 33వ అధ్యాయము 6వ వచనం. Psalms chapter 33 verse 6. యెహోవా వాక్కు చేత ఆకాశములు కలిగెను, ఆయన నోటి ఊపిరి చేత వాటి సర్వ సమూహము కలిగెను. The Lord merely spoke and the heavens were created. He breathed the word and all the stars were born. బారాషయత్ బరాట్ ఎలోహిం, ఆయన ద్వారానే ఈ లోకం సృష్టించారు. It's only through the Lord and his word all the heavens were created. హాషమ్యమేట్ హైలైట్, ఆకాశాన్ని భూమిని సృష్టించారు. He created the heavens and the earth. అన్ని సృష్టించిన ఆయన కాబట్టి ఆయన నోటి మాట నుండి ప్రతిదీ వెళ్తుంది. Because he has created everything, his word moves. వాక్కు చేత, మాట చేత ఆకాశం కలిగింది. It's merely the Lord spoke and ఊపిరి చేతనే చెట్లు వచ్చాయి. he breathed
and all the things were created. ఊపిరి చేతనే జంతువులు మొలిచాయి. It's only because of his breath, the animals, the trees were ఊపిరి created. చేతనే మనుషులు వచ్చారు. It's because of the breath, the man became into living ఊపిరి being. చేతనే ఆయన ఊపిరితో ఉంటూ ఆయనకి ఇష్టంగా ఉండకుండా నీ ఇష్టంగా ఉంటాను అని అంటే కంపు కొట్టుకుంటూ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు. అందుకనే నీ హృదయం పవిత్రంగా ఉండాలి, నీ శరీరం పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. Your heart should be pure, your body should be right. You cannot go with smell. 9th verse. You should go clean. 9వ వచనం verse 9. ఆయన మాట సెలవీయగా దాని ప్రకారమాయను, ఆయన ఆజ్ఞాపింపగానే కార్యము స్థిరపరచబడెను. For when he spoke, the world began, it appeared at his command. ఆయన మాట సెలవీయగా దాని ప్రకారమాయను, ఆయన ఆజ్ఞాపింపగానే కార్యము స్థిరపరచబడెను. అంటే ఆయన ఆజ్ఞ ఇస్తే మీరు అనుకున్న ప్రతి కార్యము స్థిరపరచబడుతుంది. నువ్వు ఎవరిని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావు? ఈయన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటే నీ లైఫ్ ఇలా ఉంటుంది, ఇంకొకరిని రిసీవ్ చేసుకుంటే నీ లైఫ్ ఎక్కడి వరకు వెళ్తుందో నీకే తెలియదు. When he commands, all things will start beginning good in your life. When you receive the word of God, good things will happen. But if you receive the wrong things, wrong thoughts, wrong persons in your mind, your receiving also would be the సత్య same. గ్రంథంలో ఉన్నవే మీతో చెప్తున్నా. I am speaking what is written in the book of మీరు truth. విన్నారు కదా, యుద్ధములు ఉంటాయి, గొడవలు ఉంటాయి, కానీ అప్పుడు అంతం వెంటనే రాదు. Have you not heard that wars will happen, rumors of war will happen, but the end will not yet started? జనముల మీదకి జనములు లెగుస్తారు, రాజ్యం మీదకి రాజ్యం ఉంటుంది, భూకంపాలు ఉంటాయి, తెగుళ్ళు ఉంటాయి, కరువులు ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు అన్నీ, వాక్యంలో ఉంది, మీరు చూస్తున్నారు. Nations will rise against nations, earthquakes, famine, pestilence, all these things will take place, but the end is not yet over. అలాగే లూక్ 21:33. Luke 21 verse 33. లూకాసు వార్త 21వ అధ్యాయము 33వ వచనము. ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాత్రమును గతింపవు. Luke 21:33, heaven and earth will disappear, but my words will never disappear. దేవుని యొక్క వాక్యం ఇప్పుడు ఏదైతే పలికానో అది మీరు రిసీవ్ చేసుకున్నారంటే అది వ్యర్థంగా వెళ్ళదు. If you receive it with the right intention, good intention, it will not go away from you. దేవుని యొక్క వాక్యము నువ్వు నీ లోపలికి రప్పించుకుంటావో లేకపోతే దాన్ని నిష్ప్రయోజనంగా చేసుకుంటావో నీ చేతిలోనే ఉంది. It all depends whether you want to receive the word of God and be blessed, or do you want to go it, make it as a vain. ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు వాక్యాన్ని జరిగించడానికి వచ్చారు కానీ వాక్యాన్ని నిష్ప్రయోజనం చేయడానికి ఆయన రాలేదు. Matthew 5:18. Matthew chapter 5 verse 18, he came to fulfill the scriptures, not to disobey. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 18వ వచనము. ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధర్మశాస్త్రమంతయు నెరవేరు వరకు దాని నుండి ఒక పొల్లు అయినను ఒక సున్న అయినను తప్పిపోదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. I tell you, not even a smallest detail of God's law will disappear. పోదు. ఒక సున్నా అయినను ఒక పొల్లైన పాత నిబంధన వద్దు, నేను కొత్త నిబంధనే చదువుతా. మరి కొత్త నిబంధన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? పాత నిబంధన నుండే కొత్త నిబంధన వచ్చింది. Many people say they want to read only the New Testament, they don't believe in the Old Testament. But where did the New Testament come from? It's from an offshoot from the Old Testament. All scriptures quoted are from the Old Testament. ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతా బైబిల్ గ్రంథాన్ని పైనట్టే ముట్టుకుంటారు. Because the most of the people, they want to touch the Bible only superficially. ఇంతవరకే ముట్టుకుంటారు. They just want to touch it superficially. ఇంతవరకే ముట్టుకొని బోల్డంత జ్ఞానం ఉన్నట్టు ప్రవర్తిస్తారు. And they behave as if they have huge wisdom. అందుకనే వాళ్ళ ప్రవర్తన బయట మనుషులు ప్రవర్తించినట్టే ఉంటది కానీ వాళ్ళు ఏ తేడా ఉండదు. There will not be transformation because they are superficial people. అంటే దీనికిచ్చిన విలువ ఆ వాక్యాన్ని దీనికి ఇవ్వట్లేదు. The amount of importance they give to the existing word of God, the physical Bible, they don't give in the transformation. ఈ వాక్యము నువ్వు నిజంగా చదువుతున్నావంటే నీ ప్రవర్తనలో నీ శరీరంలోనే మార్పులు వస్తాయి. When you read the word of God, when you study the word of God, definitely there will be a changes in your ఈ mind. సత్య గ్రంథం అంటే ఏమనుకుంటున్నారు? What do you think about the book of truth? దేవుడు ముందుగానే ప్రవక్తలకి బయలుపరిచి తర్వాత జరిగించడము, దీనినే సత్య గ్రంథము అని అంటారు. The Lord revealing them to the prophets and then accomplishing it later on. That is called Amos the book of truth. 3:7. Amos 3 verse 7. ఆమోసు 3వ అధ్యాయము 7వ వచనం. ఆమోస్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 7. తన సేవకులైన ప్రవక్తలకు తాను సంకల్పించిన దానిని బయలుపరచకుండా ప్రభువైన యెహోవా ఏమీయూ చేయడు. ఏమీ చేయరు. Indeed, the sovereign Lord never does anything until he reveals his plans to his servants. ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా? నేను అభిషేకించిన వారిని ముట్టకూడదు, వారికి విరోధంగా మీరు ఏ పని చేయకూడదు అని ఆజ్ఞ ఇచ్చారు. సామెతలు 23వ అధ్యాయము 12వ వచనము. ఉపదేశము మీద మనసు నుంచుము, తెలివిగల మాటలకు చెవియొగ్గుము. Commit yourselves to instruction. Listen carefully to the words of knowledge.
అందుకనే చెప్తున్నా, మీరు దేని మీద దృష్టి పెడుతున్నారు? Where is your focus? What is your priority? దేని మీద ఉంచుతున్నారు? ఉపదేశముల మీద మనసు ఉంచుము. You focus on instruction. Come into your తెలివిగల మాటకు చెవియొగ్గుము. listen carefully to the words of knowledge. కానీ దీనిని అజ్ఞానులుగా ఆలోచించొద్దు, ఒక మనిషిలాగా ఆలోచించొద్దు. Don't think from a human's wisdom and ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషులు వీటిని ఎగతాళి చేస్తారు. దేవుడి సంబంధమైన మనుషులు మాత్రమే దీన్ని రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతారు. A godly man only can receive it, but the worldly man will not receive it. In fact, he will rebuke అందుకనే it. సత్య గ్రంథాన్ని పరిశీలించండి. Therefore, understand. ఐజియా 34 verse 16. ఐజియా 34 verse 16. యెషయా 34వ అధ్యాయము 16వ వచనము. యెహోవా గ్రంథమును పరిశీలించే చదువుకొనుడి, ఆ జంతువులలో ఏదియూ లేక ఉండదు, దేని జత పక్షి దాని యొద్ద ఉండక మానదు. నా నోటి నుండి వచ్చిన ఆజ్ఞ ఇదే, ఆయన నోటి ఊపిరి వాటిని పోగు చేయును. Isaiah 34 verse 16. Search the book of the Lord and see what he will do. Not one of these birds and animals will be missing, and none will lack a mate, for the Lord has promised us his spirit will make it all come true. ఎవరికి చెప్తున్నారు తెలుసా? మీరు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారే, దేవుని గ్రంథాన్ని చూసి పరిశీలించండి, అందులో ఏముందో ఒక్కసారి చూడండి, త్వరగా రాబోయే విషయాలు జాగ్రత్త పడండి అని వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు. The Lord is forewarning, search the scriptures and see what is written in the book of life. పరిశీలించి తెలుసుకో, గ్రంథాన్ని పరిశీలించి తెలుసుకో. కానీ ఈ గ్రంథాన్ని పరిశీలించి తెలుసుకో అనే దాంట్లో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు? లేదు, ఆయన రక్తం నన్ను పవిత్రగా చేస్తుంది, నేను ఏ పాపం చేసినా ఆయన సారీ చెప్పుకుంటాను, ఆయన ఇందులో వెళ్ళిపోతున్నారు. కంఫర్ట్, వాళ్ళ ఈగోని సాటిస్ఫై చేసుకునే వాక్యాలు ముందు పెట్టుకుని వెళ్తున్నారు. They want only comfort words to satisfy their ego, but they don't want to search the scriptures what is mentioned inside. నేనే చెప్తున్నాను కదా, దేవుని గ్రంథాన్ని పరిశీలించండి, ఆయనకి ఏం కావాలో పరిశీలించండి. I myself am telling you have to read the scriptures and examine and search and know what God wants. దేవుడు నీకు ఎందుకు అవసరం? Why is God required? అందరికి ఒక్కొక్కరు ఉన్నారు, నాకు ఒకరు కావాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? Do you require just because everybody have one? ఎందుకు నీకు దేవుడు కావాలి? Why do you need God in your life? ఎందుకు కావాలి? Why do you need God in your life? దేవుడికి నువ్వెందుకు కావాలి, నీకు దేవుడు ఎందుకు కావాలి? Why does God need you and why do you need God? దేవుడికి నువ్వెందుకు కావాలంటే ఆయనకి ఇష్టంగా జీవించడానికి నువ్వు కావాలి. God wants you so that you will walk obediently and please him. నీకు దేవుడు ఎందుకు కావాలంటే దేవుడు ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక చెయ్యి అలా పెట్టుకుని నీ ఇష్టంగా నువ్వు జీవించడానికి నీకు దేవుడు కావాలి. ఎదురు వాళ్ళు చెప్పుకోవాలి కదా, నేను ప్రార్థన చేస్తున్నానని. You want God because you want one hand on God and the other hand you want to walk in your own ways. కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు కూడా దేవుని గ్రంథాన్ని పరిశీలించి తెలుసుకోవాలి. It is mandatory that everybody should read the scriptures. ఇవన్నీ గ్రంథంలోవే చెప్తున్నాను నేను. All these things are from the scriptures. ఎదోము వినాశనం గురించి ఆ గ్రంథంలో ఏమి రాసి ఉందో వాళ్ళకి చెప్తున్నారు, అక్కడ చూడండి, అది జరగబోయాక అప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు అని. God is telling survey and see what's going to happen. Whatever has been mentioned in the word is not or not. ఆ సత్య గ్రంథము చదివేటప్పుడు అప్పుడు గుర్తించగలుగుతారు, అయ్యో ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, అంతవరకే ఉన్నాయి కదా, అంతవరకే. కానీ ఇలా ఉన్నాయి కదా, నేను ఎలా ఉండాలన్నది ఆలోచించరు. Then they'll come to know, yes, it is mentioned in the word of God. Even then they will not realize. కాబట్టి దేవుని ప్రవచనము ముందుగా జరగబో వాటిని తెలుపుతుంది, దానికి చరిత్ర సాక్ష్యంగా ఉంటుంది. The history is the proof because God, the word of God is already mentioned it. సత్య గ్రంథంలో ఉన్నవి జరగబోయేవి, ఆ జరగబోయే దానికి జరిగిపోయిన తర్వాత మీకు సాక్ష్యం దొరుకుతుంది. The scripture of truth or the book of truth is the thing that's going to come. What are the things that's going to come is mentioned. After completing it, then you will know it has happened. Isaiah 30 verse 8. Isaiah 30 verse 8. యెషయా 30వ అధ్యాయము 8వ వచనం. ఐజియా చాప్టర్ 30 verse 8. రాబో దినములలో చిరకాలము వరకు నిత్యము సాక్షార్థకముగా ఉండునట్లు నీవు వెళ్ళి వారి ఎదుట పలక మీద దీన్ని వ్రాసి గ్రంథములో లిఖింపుము. Go and write down these words, write them in a book. They will stand until the end of a time as a witness. ఇదంతా ఎందుకు? నిత్యము సాక్షార్థం అంటే మీ తరతరాలకి సాక్షార్థంగా ఉండటానికి సత్యవాక్యం ఉంది. Now for these words are written and they will be as a witness to whatever you have been doing. చూడండి 7th verse చూడండి. అలాగే 7వ వచనము. ఐగుప్తుల వలన సహాయము పనికిమాలినది, నిష్ప్రయోజనమైనది, అందుచేతను ఏమియు చేయక ఊరుకొండు గప్పలమారి అని దానికి పేరు పెట్టుచున్నాను. ఓల్డ్ క్యారెక్టర్. Egypt's promises are worthless. Therefore I call this Rahab the harmless dragon. ప్రాచీన స్వభావము ఒక ఐడల్ వర్షిప్ లాగా. Your old characteristic
is an idol worship. నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాను అని చెప్పుకొని ప్రాచీన స్వభావాన్ని ముందు పెట్టుకున్నావు అంటే గప్పల మారి అని పేరు ఉంటుంది. రాహాబ్ ఐడల్ అని చెప్పి అక్కడ చెప్పు ఉంది అక్కడ. It is mentioned, the harmless dragon is mentioning upon a mythical sea monster that represents chaos. This is what? This is your old characteristics. ఓల్డ్ క్యారెక్టర్, నీ ప్రాచీన స్వభావము నీకు ఒక విగ్రహం లాగా నీ మీద వేసుకుని కూర్చుంది. కానీ నువ్వేంటి, నేను దేవుడిలో ఉన్నాను, వాక్యం చదువుతున్నానని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. Your old character has become an idol in your life and sitting inside, but you are thinking that you are in God. అలాగే 9 and 10 చదవండి. Read verse 9 and 10. 9-10 వచనములు. వారు తిరుగుబడు జనులు, అబద్ధమాడు పిల్లలు, యెహోవా ధర్మశాస్త్రము విననొల్లని పిల్లలు, ధర్మశాస్త్రము చూడవద్దని దర్శనము చూచిన వారితో చెప్పువారును, యుక్త వాక్యములను మాతో ప్రవచింపుకుడి, మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి, మాయా దర్శనములు కనుడి. That these people are stubborn rebels who refuse to pay attention to the Lord's instruction. They tell the seers, stop seeing visions. They tell the prophets, don't tell us what is right. Tell us nice things. Tell us lies. అలాగే ఇక్కడ 9 and 10 verses లో వారు తిరుగుబడి జనులు, అబద్ధమాడు పిల్లలు, యెహోవా ధర్మశాస్త్రము విననొల్లని ప్రజలు. These are stubborn people who refuse to pay attention to the Lord's instructions. వద్దు, మీరు నాకేం దర్శనం చెప్పకండి, మీరేం దర్శనాలు చూడొద్దు, నేను నమ్మను. No, don't see any visions and come and tell me. I will not believe. ఏమంటారు, మీరు యుక్త వాక్యాలతో మాతో మాట్లాడలేదు, మృదువైన మాటలతో మాతో మాట్లాడలేదు, మీరు కఠినంగా మాట్లాడారు కాబట్టి నేను నమ్మను, ఈ వాక్యం నేను ఎక్కడ లేదు, నేను ఎక్కడ వినలేదు కాబట్టి నేను నమ్మను అని అంటారు వాళ్ళు. People will say, I have never heard these type of preaching, therefore I will not listen, because your words are not right, they are not soft, you are very harsh. అంటే మృదువైన మాటలు మాట్లాడాలా? Should I come only with the words of comfort? మీ కోపానికి, అంటే బ్రేకులు లేని మీ కోపానికి, నరం లేని మీ నాలుకలతో మీ ఇష్టంగా మాట్లాడే అధికారం మీకు లేదు అని అర్థం. That means your anger doesn't have a braking system and your tongue doesn't have nerve, and that's the reason you are speaking so rashly. సరే, మీకు మీతో మృదువుగా మాట్లాడాలా? Okay, do you want me to speak to you nicely? చాలా ప్రేమగా మాట్లాడాలా? Should I talk to you with affection? సరే, అలాగే మాట్లాడతాను. All right, I will speak to you like that. ఆమోస్ 2:12. Amos chapter 2 verse 12. ఆమోసు 2వ అధ్యాయము 12వ వచనం. Amos chapter 2 verse 12. But you caused the Nazarites to sin by making them drink wine, and you commanded the prophets, shut up. అయితే నాజరీయులకు మీరు ద్రాక్షారసము త్రాగించితిరి, ప్రవచింపవద్దని ప్రవక్తలకు ఆజ్ఞ ఇచ్చితిరి. అంటే మీకు ఇటువంటి మృదువైన మాటలు మాట్లాడాలి కాబట్టి నిజమైన ప్రవక్తల్ని ఆపేస్తున్నారు మీరు. You want only comforting words. That's the reason when the priest is coming and telling you, you are telling him to keep quiet. అంటే మృదువైన మాటతోనే మాట్లాడంటే దేవుని గురించి, పరిశుద్ధమైన జీవ మార్గం గురించి విసిగిపోయి ఉన్నాను, మా మనసు నొప్పించే సందేశం మాకు చెప్పొద్దు అని అర్థం. That means you are telling, don't tell me any words that will cause grief or hurt to me. Speak nice words, only then I will listen to కాబట్టి you. సంతోషకరమైన వాక్యం చెప్పు అని అర్థం. That means you are telling them, speak only words of comfort. Don't be అంటే నీకు మంచి స్టోరీ ఉన్న సినిమా కావాలన్నమాట. That means you just need a story, you need a tale. అంటే నువ్వు ఒకటి చూసేది కూడా మంచిగా ఉన్నది చూడటానికి ఇష్టపడతావు, మరి నీలో అదే మంచి ఉండాలని నువ్వు కోరుకోవాలి కదా. So that means you want only good to happen to you, but you don't want to do good to others. అంటే సంతోషకరమైన వాక్యంతో నీతో ప్రేమగా మాట్లాడాలా? So should everybody speak only words of comfort to you? ప్రేమగా మాట్లాడాలంటే ఇంకొక మాట కూడా ఉంది I'll చూడండి. show you another word which talks about words of comfort. ఐజియా 30 verse 11. యెషయా 30వ అధ్యాయము 11వ వచనం. ఐజియా చాప్టర్ 30 verse 11. అడ్డము రాకుండుడి, త్రోవ నుండి తొలుగుడి, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని సంగతి మా ఎదుట ఎత్తకుడి అని భవిష్యత్ జ్ఞానులతో పలుకువారువై ఉన్నారు. Forget all this gloom, get off your narrow path, stop telling us about your holy one of Israel. అంటే దానికి అర్థం మృదువుగా మాట్లాడు, That means talk softly, talk ప్రేమగా nicely. మాట్లాడు నాతో. Talk to me with love and affection, don't correct me, don't talk అంటే harshly. దానికి అర్థము అడ్డము రాకుండుడి, త్రోవ నుండి తొలుగుడి, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని సంగతి మా దగ్గర ఎత్తొద్దు, నాతో ప్రేమగా మాట్లాడు. ఇవి భవిష్యత్ జ్ఞానులతో పలుకువారునై ఉన్నారు. These people, they don't want any correction that comes from the Lord. Talk only nice words, comforting words. Don't tell me any rebuke words. సత్యాన్ని బోధించే సందేశాలని త్రోసిపుచ్చి వారు ఏం వినాలనుకుంటున్నారో అది వాళ్ళు అలా చెప్పే వాళ్ళ మాట వింటారు వాళ్ళు.
So these people have rejected the way. That's the reason they will listen to the wrong voice. దానిని ప్రకటించే నాయకుల వైపే వాళ్ళు చూస్తారు. And they look forward for people who speak only comforting words. వారిలోని పాపాన్ని లోక స్వభావాన్ని బయట పెట్టకుండా వారు ఏమి చేసినా ఏది మాట్లాడినా వారికి కరెక్ట్ గా ఉంది అని చెప్తే వాళ్ళకి ఇష్టం. దీన్నే మృదువైన మాట. So they want only comforting words. They're not bothered about the speaker, his life, how he lives and all. They want only comforting వారిలో words. పాపం మాట్లాడకూడదు. You should not talk to them, వాళ్ళ educate them స్వభావం about గురించి sin. You మాట్లాడకూడదు. should not educate them about sin. You should వాళ్ళ not educate them తప్పులు about their మాట్లాడకూడదు. character. You should not educate their character. You వాళ్ళు should not భ్రమలో highlight- ఉన్నారని చెప్పకూడదు. You cannot highlight that వాళ్ళు mistakes. ఏదైనా చేసుకొని You cannot highlight the deception. You can వాళ్ళు ఏదైనా whatever they మాట్లాడని. want. Let them say whatever they want. కానీ దేవుడు నీకు భద్రతనిచ్చారు, దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారు, దేవుడు నీకు ఇస్తున్నారని మృదువైన మాటలు పలకమన్నారు. అవునా? అదేనా కావాలి? But they want only comforting words, telling God loves you, God protects you, God is going to bless you. Do you want only those words? అలాంటి వారికి పౌలు చెప్తున్నాడు ఏమనంటే 2 తిమోతి 4:3-4. 2 తిమోతి 4వ అధ్యాయము 3-4 వచనములు. 2 తిమోతి chapter 3 Chapter 4, 3-4. ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక హితబోధను సహింపక దురద చెవులు కలవారే తమ స్వకీయ దురాశలకు మీ అజంప్షన్, నీ అభిప్రాయము, They have నన్ను itchy ears. పట్టించుకోలేదు, నాతో మాట్లాడలేదు, నాతో కూర్చోలేదు, నాతో ఉండలేదు, నాకు ఎట్లా చేయలేదు, నాకు అది కొనివ్వలేదు, అంటే దీనికి వెళ్ళిపోతున్నారు. అంత మొత్తం అన్ని నా నా నా. They are focusing about only themselves. You did not talk to me, you did not invest time in me, you are investing there, you are not interested in me, you spend time with me. They are focused only about themselves. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు? వాళ్ళ బాధలు అది తప్పైనా ఆ తప్పుకి కాంప్రమైజ్ అయ్యేటట్టు మాట్లాడే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్తారు. They would like to hear those speakers who speak only comforting words. అంటే తమ స్వకీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమ కొరకు పోగు చేసుకొనురి. They want everybody to speak according to their own lustful desires, and they have itchy ears. They want teachers to teach them only those things. సత్యమునకు చెవి ఇయ్యక కల్పనా కథల వైపుకు తిరుగు కాలము వచ్చును. అదే ఇది. They will turn their ears away from the truth, but they want only tales and fables. ఇదే మృదువైన మాటలు. ఇప్పుడు అడగండి, ఎవరికైనా మృదువైన మాటలు కావాలంటే ఇలాగే మాట్లాడదాం మనం అందరితోను. Now if you want this type of speech, let me know. We will speak only likewise. Do you want అప్పుడు ఏం this? జరుగుతుందో కూడా చూపిస్తాం. మీకా 2:11. Micah 2:11, I'll show you what will happen. మీకా 2వ అధ్యాయము 11వ వచనం. Micah chapter 2 verse 11. వ్యర్థమైన మాటలు పలుకుచు అబద్ధికుడై ద్రాక్షారసమును బట్టియు మద్యమును బట్టియు నేను మీకు ఉపన్యాసము చేయుదునని అబద్ధము చెప్పుచు ఒకడు వచ్చిన ఎడల వాడే ఈ జనులకు ప్రవక్త అగును. అది జరుగుద్ది. If a man should walk in a false spirit and speak a lie, saying, I will prophesy to you of wine and drink, even he would be the prattler of this people. మృదువైన మాటలు కావాలి కదా? Because they want only comforting words. మృదువైన మాటలు కావాలని అడుగుతున్నారు కదా? Because you wanted only comforting words. మృదువైన మాటలు ఇలాంటి వాళ్ళైతేనే పలకగలుగుతారు. వ్యర్థమైన మాటలు పలుకుచు అబద్ధికుడై ద్రాక్షారసమును బట్టియు మద్యమును బట్టియు నేను మీకు ఉపన్యాసము చేయుదునని అబద్ధము చెప్పుచు ఒకడు వచ్చిన ఎడల వాడే ఈ జనులకు ప్రవక్త యగును. అలాంటి వాళ్ళని పోగు చేసుకుంటారు. Suppose a prophet full of lies would say to you, I will preach to you the joys of wine and alcohol. That's the kind of prophet you would like to, because you wanted only itchy ears. భార్య భర్తలకు చెప్తున్నాను. I'm talking to every husband and wife here. మీకు తెలియకుండానే ఈ విధంగా మీ భర్తల్ని మీరు మార్చుకుంటున్నారు. మీకు ఫిల్టర్ అయిన ప్రేమ రావట్లే, కపటమైన ప్రేమ వస్తుంది. Most of the wives are transforming their husband like itchy or wrong preachers. That's the reason you're getting a hypocritical related love, not genuine love. ఆ హిపోక్రసీతో చూపించే ప్రేమకే మీరు తల్లడిల్లిపోతే నిజమైన ప్రేమకి ఏమైపోతారు? What will happen to you when you're shaking for this undefiled love? When genuine love is showered upon you, what will happen to you? నీ భర్త దగ్గర నుంచి దేవుని ప్రేమను లాక్కో. You need to extract the genuine love from your husband, ఆ not దేవుడు hypocrisy. ప్రేమ ఏమంటే తెలుసా? నేను నిన్ను వదలను, నిన్ను ఎడబాయను, నీతో పాటు ఉంటాను, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఉంటాను అని చెప్పే ప్రేమను నీ భర్త నుంచి నువ్వు లాక్కో. నువ్వు You ensure that your husband, and you would say that you will get that I will not leave you nor నీకు forsake you. భయపడి నువ్వేమనుకుంటావో అని, నువ్వెలా బాధపడతావో అని నీతో అబద్ధాలు చెప్పే అబద్ధికుల్ని నీ భర్తల్ని నీ భార్యల్ని మార్చొద్దు. But your husband should not be scared of you and then say I love you, I'll be with you. That type of love will not last long. చూడండి, ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను. ఐజియా 1:19-20.
Isaiah 1:19 and 20. యెషయా మొదటి అధ్యాయము 19-20 వచనములు. ఐజియా చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 19 and 20. మీరు సమ్మతించి నా మాట వినిన ఎడల మీరు భూమి యొక్క మంచి పదార్థములను అనుభవింతురు. ఆపేసేయండి. మీరు వింటే ఇవన్నీ మీరు పొందుకుంటారు. If you are willing and obedient, you will eat the fruit of this land. లేకపోతే వినకపోతే 20th verse 20వ వచనము. సమ్మతింపక తిరగబడిన ఎడల దేవుని మాటకి సమ్మతించట్లేదంటే తిరుగుబాటు చేస్తున్నారని అర్థమని ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది, నేను చెప్పట్లేదు. If you refuse and rebel means you are not obeying to the word of God. సమ్మతింపక తిరగబడిన ఎడల నిశ్చయముగా మీరు ఖడ్గము పాలగుదురు, యెహోవా ఈలాగుననే సెలవిచ్చియున్నాడు. But if you refuse and rebel, you will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. అంటే ఏంటి తెలుసా, మీకు అన్యాయం మీకు జరుగుతున్నట్టు, ఏదో మీరు భయంకరమైన పరిస్థితిలో మీరు పడినట్టు, మీకు మీ కంటి ముందు కనిపించని ఒక క్యారెక్టర్ మీ మీదకి రావడం జరుగుతుంది. Without your knowledge, there will be a wrong character that will come upon you. అది మీకు తెలియదు, ఎందుకంటే అది మీ ప్రవర్తన ద్వారా మీరు వేసుకుంటున్న వస్త్రాలు అవి. Because of your character, you are putting on these type of garments and you are not even visible. అందుకనే అక్కడ ఎంత మంచి కనిపించినా మీకు చెడు కనిపించడం, ఎంత నిజమైన ప్రేమ కనిపించినా హిపోక్రసీ కనిపించడం జరుగుతుంది. That's the reason the husband's love will be hypocrisy. Though you want that, it will not come because you are. మీరు సమ్మతిస్తే ఏం జరుగుతుంది, సమ్మతించకపోతే ఏం జరుగుతుంది? What will happen if you are willing and obedient? What will happen if you refuse and rebel? అందుకనే అనిషయం షయం లెహక్షీవ్ అనంటే ఎవరైతే నా మాట వినరో, whoever refuses and rebels against the word of God, వాళ్ళు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళలేరు. they can never come closer to God. వెళ్ళలేరు. They can never come closer to God. వెళ్ళలేరు. ఎందుకంటే సమ్మతిస్తేనే వెళ్ళగలుగుతారు. Because if you are willing only, you can be obedient. చూడండి, బోధింపక తప్పిపోకూడదు. జోషువా 1:8. యెహోషువ మొదటి అధ్యాయము 8వ వచనం. జోషువా చాప్టర్ 1 వర్స్ 8. ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును నీవు బోధింపక తప్పిపోకూడదు, దానిలో వ్రాయబడిన వాటి అన్నిటి ప్రకారము చేయుటకు నీవు జాగ్రత్త పడినట్లు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించిన ఎడల నీ మార్గమును వర్ధిల్లింపజేసుకొని చక్కగా ప్రవర్తించదువు. అది మీ చేతిలో ఉంది. You have to surely obey to whatever the word of God is written. మీ చేతిలో ఉంది. Joshua 1:8 was read. ఈ వాక్యాన్ని మీరు కూడా ప్రతి వాళ్ళకి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలి. You also must keep on saying these words to everybody. చెప్పాలి అనంటే మీ శరీరం మీద ఉంటేనే మీరు చెప్పగలుగుతారు. I'm not telling you to memorize, but it should be there upon your body. మీ శరీరంలో దేవుడి వాక్యం లేకుండా మీరు ఎవరిని రక్షించలేరు. If the word of God is not there in your body, you cannot save anybody. వ్రాయబడిన వాటన్నిటి ప్రకారము చేయుటకు నువ్వు జాగ్రత్త పడాలి. You have to completely obey. దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించిన ఎడల, అంటే దివారాత్రము దాని యందు ప్రాక్టీస్ కలిగి దానిలో నువ్వు ఉన్న ఎడలని అర్థము. ధ్యానించడం అంటే బై హార్ట్ చేయడం కాదు. It's not about meditation, is not about memorizing, but it is putting on the word of God in your life day and night in all situations. అప్పుడు నీ మార్గాన్ని చక్కగా వర్ధిల్ల చేసుకొని మంచిగా ప్రవర్తించగలుగుతావు. Only then you will prosper and success in all you do. అంటే నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావా, ధ్యానిస్తున్నావా? Are you just reading or meditating? దేనికి విలువిస్తున్నావు నువ్వు? What are you giving importance to? నువ్వు మెడిటేటింగ్ అని అన్నావు అనుకో, నువ్వు బై హార్ట్ చేస్తున్నావు అని అర్థం. If you are saying meditating but you are actually నేను memorizing. దేవుడి వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉంటే దేవుడి మాట నాకు వేశారంటే ఏం వేస్తారు మీకు? When you say I was meditating the word of God, God gave me this word. What word will God give? దేవుడు నీకు ఒక మాట నీ మైండ్ లో వేశారంటే ఆ అనుభవ జ్ఞానం నీకు ఉండాలి. When God puts in a word in your heart, there should be experience. Jude 1:18. Jude verse 18. యూదా మొదటి అధ్యాయము 18వ వచనము. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అపోస్తలుల పూర్వమందు మీతో చెప్పిన మాటలను జ్ఞాపకము చేసుకొనుడి. How they told you that there would be mockers in the last time, you would walk according to their own ungodly lusts. వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకుని జీవించాలి. వాక్యం విని దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని రియలైజ్ అవ్వాలి. You have to realize with the word of God. లేకపోతే ఏమవుతుంది తెలుసా? 19th verse చూడండి. Read verse 19, otherwise 19వ వచనం. అట్టివారు ప్రకృతి సంబంధులను ఆత్మ లేని వారై ఉండి భేదములు కలుగచేయుచున్నారు. These people are the ones who are creating divisions among you. They follow their natural instincts because they do not have God's spirit in them. ఎక్కడైతే వాక్యం ఉండదో వాళ్ళకి గొడవలు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటది. సమాధానం వాళ్ళు కోరుకోరు, గొడవలే కోరుకుంటారు. Where there is spirit of God is not there, there will be always confusion. No peace will be there because there are only fights. నువ్వు కడిగే, నువ్వు గొడవకెళ్ళు, నువ్వు అలా అడుగు అని అంటారే గాని దాని వల్ల వెనకాల ఎంత ప్రమాదాలు ఉంటాయో రియలైజ్ అవ్వరు.
They don't realize the consequences. They will say, go and ask, go and fight, go and rebuke, go on doing wrong things. అలాగే హోషేయ 3:5 హోషేయ 3వ అధ్యాయము 5వ వచనం. హోషేయ చాప్టర్ 3 వర్స్ 5. తరువాత ఇశ్రాయేలీయులు తిరిగి వచ్చి తమ దేవుడైన యెహోవా యొద్దను తమ రాజైన దావీదు నొద్దను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినములు అంతమందు వారు భయభక్తులు కలిగి యెహోవా అనుగ్రహము నొందుటకై ఆయన యొద్దకు వత్తురు. Hosea 3 verse 5. But afterward the people will return and devote themselves to the Lord their God and to David's descendants. ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని రియలైజ్ అయ్యి జీవిస్తారో తిరిగి మరలా భయభక్తులతో దేవుని దగ్గరికి వస్తారో అని అర్థం అక్కడ. So whoever realizes, they will come to the fold of God. అలాగే జెర్మియా 51 verse 60. జెర్మియా 51 వర్స్ 60. ఇర్మియా 51వ అధ్యాయము 60వ వచనము వర్స్ 60. ఇర్మియా బబులోను మీదకు వచ్చు అపాయముల అన్నిటినీ అనగా బబులోనును గురించి వ్రాయబడిన ఈ మాటలు అన్నిటినీ గ్రంథంలో వ్రాసెను. Jeremiah 51 verse 60. Jeremiah had recorded on a scroll all the terrible disasters that would come upon Babylon, all the words written here. అలాగా యెషయా రాశాడు, ఆమోస్ రాశాడు, ప్రతి ప్రవక్త కూడా గ్రంథంలో రాశాడు. అందుకనే అపోస్తల పౌలు అన్నాడు, ప్రవక్తల గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నవి మీ మీదకి రాకుండా జాగ్రత్త పడుడని అపోస్తల పౌలు చెప్పాడు. That's the reason Apostle Paul told that do not let what written in the word of prophets come upon you. అలాగే జెర్మియా 36 verse 2. ఇర్మియా 36వ అధ్యాయము 2వ వచనం. జెర్మియా చాప్టర్ 36 వర్స్ 2. నీవు పుస్తకపు చుట్ట తీసుకొని నేను నీతో మాట్లాడిన దినము మొదలుకొని అనగా యెషయా కాలము మొదలుకొని నేటి వరకు ఇశ్రాయేలు వారిని గూర్చియు యూదా వారిని గూర్చియు సమస్త జనముల గూర్చియు నేను నీతో పలికిన మాటలు అన్నిటినీ దానిలో వ్రాయుము. అన్ని రాయి. ఎవరైతే సత్యవాక్యము విని వాటి విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి వారు భద్రం చేసుకుంటారనుకో, భద్రం చేసుకుంటే ఒకవేళ వాళ్ళు పశ్చాత్తాప పడుతురేమో అని అంటున్నారు దేవుడు. The Lord is telling, get a scroll, write down all the messages against Israel, Judah and the other nations. Begin with the first message back in the days of Josiah and write down every message right up to the present time. Perhaps the people of Judah will repent. అంటే సత్య గ్రంథంలో ఉన్నవి ఎందుకు చెప్పమంటున్నారు? ఇప్పుడు మీకు అందులో నుంచే తెస్తున్నాను. ఒకవేళ వాళ్ళు పశ్చాత్తాప పడుదురేమో అని ఎందుకన్నారంటే అది చదివేటప్పుడైనా మీరు ఆలోచిస్తారేమో, గ్రహిస్తారేమో, రియలైజ్ అవుతారేమో అనండి. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి, 3rd verse. 3వ వచనము. నేను యూదా వారికి చేయు ఉద్దేశించు కీడును అంతటిని గూర్చి వారు విని నేను వారి దోషమును వారి పాపమును క్షమించినట్లు తమ దుర్మార్గతను విడిచి పశ్చాత్తాప పడుదురేమో. Perhaps the people of Judah will repent when they hear again all the terrible things I have planned for them. Then I will be able to forgive their sins and wrongdoings. ఇవన్నీ నువ్వు రాయి. నీతో చెప్పిన మాటలన్నీ నువ్వు గ్రంథాల్లో రాయి. The Lord is telling Jeremiah, write down all these things that has been mentioned. నేను ఎవరి గురించి రాశానో, నేను యూదా వారికి ఉద్దేశించుచున్న కీడంతటిని గూర్చి వారు విని నేను వారి దోషమును వారి పాపమును క్షమించునట్లు. Perhaps they will repent, they hear again and all the terrible things, maybe I'll forgive their sins and wrongdoings. వారి దోషాన్ని వారి పాపాన్ని నేను క్షమించినట్లు. Then I will be able to forgive their sins and wrongdoings. తమ దుర్మార్గతను విడిచి పశ్చాత్తాప పడతారేమో. ఆ గ్రంథంలో రాయి. అది చదివినప్పుడు వినేటప్పుడు వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతారేమో. అంతే. ఈ రోజు వాక్యం ఈ రోజు సాయంత్రానికి గుర్తుంటుందో మర్చిపోతుందో నాకు తెలియదు. నేను చచ్చే వరకు ఇది గుర్తుంటుంది నాకు. I will remember this word till my death, but I do not know about you whether you are going to forget it today or not. కాబట్టి నేను ప్రతి వారు కూడా పశ్చాత్తాప పడతారని చెప్పి వాక్యం తీసుకొచ్చి మీ ముందు పెడుతున్నాను. I am also keeping the word of God. Perhaps the people will repent. ఈ రోజు వింటారు, మరుసటి రోజు మీ బలహీనతతో పడతారు. Today you will listen, but tomorrow you will fall with your weaknesses. వాక్యం గుర్తుకు రాదు. They don't remember the word. మీరు రియలైజ్ అవుతే మీరు తిరిగి దేవుని కనుగొంటారు. If you realize, you will turn towards God. ఒకసారి జెర్మియా 30 verse 2 చూడండి. లాస్ట్ లో ఉన్నాం. Jeremiah 30 verse 2. ఇర్మియా 30వ అధ్యాయము 2వ వచనము. ఇశ్రాయేలు దేవుడగు యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, రాబోవు దినములలో నేను ఇశ్రాయేలు వారును యూదా వారునగు నా ప్రజలను చెరలో నుండి విడిపించి వారి పితరులకు నేను ఇచ్చిన దేశమును వారు స్వాధీనపరచుకొనున్నట్లు వారిని తిరిగి రప్పించదనని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. కావున నేను నీతో చెప్పిన మాటలు అన్నిటినీ ఒక పుస్తకంలో వ్రాయించుకొనుము. అన్ని రాస్తున్నారు.
అదే ఏదైతే ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు సత్యవాక్యంలో ఏమేమి రాసి ఉంచారో అవన్నీ కూడా మీ ముందు పెడుతున్నాను. I'm keeping everything from every word. I'm just presenting in front of you. కాబట్టి నేను ఉత్తరవాదిని కాను. Therefore, I am innocent. ఎంతవరకు చెయ్యాలో మీ హృదయాల్ని ఓపెన్ చేసి ప్రతి వాక్యాన్ని మీ ముందు పెడుతున్నాను. I'm opening your heart and I'm placing the word of God inside you. దానికి నీరు పోస్తూనే ఉన్నాను. I am sprinkling water upon it. మీరు ఇలా ఉన్నప్పుడు తిరిగి కనుగోగలుగుతారు దేవుణ్ణి. Then you will start looking for God. Deuteronomy 4:30-31. ద్వితీయోపదేశ కాండము 4వ అధ్యాయము 31-32 వచనములు. Deuteronomy chapter 4 verses 30 and 31. ఈ సంగతులన్నీ నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ కలుగునప్పుడు అంత్య దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా వైపు తిరిగి ఆయన మాట వినిన ఎడల అక్కడ కూడా నీకు తాత్కాలిక కన్ఫర్మేషన్ లేదు. In the distant future, when you are suffering all these things, you will finally return to the Lord your God and listen to what he tells you. ఎందుకంటే ఎన్ని చెప్పినా వినకుండా కూడా నువ్వు దాని వలన వాక్యానుసారంగా నువ్వు జీవించలేకపోవడం వలన ఆ శిక్షా ఫలము నువ్వు అనుభవించిన తర్వాత అంత్య దినాలలో నీవు నీ దేవుని వైపుకు తిరిగి ఆయన మాట వినని ఎడల అప్పుడు కూడా ఎడల నెక్స్ట్. All these are clauses when you turn, when you are returning. That's not a confirmation. 31వ వచనము. Verse 31. నీ దేవుడైన యెహోవా కనికరము గల దేవుడు గనుక నిన్ను చెయ్యి విడవడు, నిన్ను నాశనము చెయ్యడు, తాను నీ పితరులతో ప్రమాణము చేసిన నిబంధనను మరిచిపోడు. నువ్వు తిరిగి వస్తే The clause is when you turn towards God. నువ్వు రియలైజ్ అవుతే, when you realize your mistakes, నువ్వు మార్చుకుంటే, when you transform నీ yourself, బలహీనతల నుండి నువ్వు బయటకు వస్తే, when you come out of your weaknesses, ఎదుటివారు ఎలా ఉన్నారో కాదు నేను ఎలా ఉన్నానని నువ్వు రియలైజ్ అవుతే, when you realize about your mistakes, నా భర్త ఎలా ఉన్నారో కాదు నేను ఎలా ఉన్నానా అనేది నువ్వు రియలైజ్ అవుతే, it's not about your husband, it's నా about you. భార్య ఎలా ఉందో కాదు నేను ఎలా ఉన్నానా అనేది నువ్వు రియలైజ్ అవుతే, it's not about your wife, it's about you. నువ్వు అలా రియలైజ్ అయ్యి నువ్వు దేవుడి తట్టు తిరిగితే, when you realize and turn towards మళ్ళీ ఆ God, నిబంధనలోకి నేను నిలబెట్టుకుంటాను అంటున్నారు. then God says I will definitely help you. అప్పుడు మీరు మాట్లాడుకుంటున్నవన్నీ ఏమవుతుందో చూద్దాం. మలాకి 3:16 16-17 16-18. మలాకి 3వ అధ్యాయము 16-18 వచనములు. మలాకి chapter 3 verses 16-18. అప్పుడు యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగ్గి ఆలకించెను. ఎవ్వరు మాట్లాడుకున్నా కూడా దేవుడు చెవియొగ్గి ఆలకించెను. Then those who feared the Lord spoke with each other and the Lord listened to what they said. మరియు యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన నామమును స్మరించుచు ఉండు వారికి జ్ఞాపకార్థముగా ఒక గ్రంథము ఆయన సుముఖమునందు వ్రాయబడెను. 17వ వచనం verse 17. నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా స్వకీయ సంపాద్యమై ఉందురు. తండ్రి నన్ను సేవించి కుమారుని కరుణించినట్టు నేను వారిని కనికరింతునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయం తీసుకున్నాక కూడా నీ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో దేవుడు చూస్తారు. నువ్వు ఏం మాట్లాడతావో ఆయన వింటారు. Now after you taking a decision, God is going to observe how you speak and how you are going to behave. అప్పుడు నీతి గలవారెవరో దుర్మార్గులెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. అది మీరు అప్పుడు ఎప్పుడైతే దేవుడి తట్టు తిరుగుతారో మంచి చెడుకు తేడా మీరు గుర్తించగలుగుతారు. లేదనుకో మీకు మీరే మంచోలుగా బతుకుతారు. When you turn towards God, only then you will know the difference between righteous and wicked, between those who serve God and those who do not know. 2 Peter 1:19. 2 పేతురు మొదటి అధ్యాయము 19వ వచనం. 2 Peter chapter 1 verse 19. మరియు ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యం మనకున్నది. తెల్లవారు వేకువ చుక్క మీ హృదయములో ఉదయించు వరకు ఆ వాక్యము చీకటి గల చోటన వెలుగు ఇచ్చు దీపమైనట్టున్నది. దాని యందు మీరు లక్ష్యముంచిన ఎడల మీకు మేలు. You must pay close attention to what is written, so it is good if you pay attention. ఇంత ప్రవచన వాక్యము అక్కడ ఉన్నది ఉన్నట్టు చూసినది మీరు ఎలా మార్చుకోవాలో, మీరు ఎలా నేర్చుకోవాలో, ఎలా రియలైజ్ అవ్వాలో, ఎలా దేవుడి తట్టు తిరగాలో అన్ని సమస్తము బోధించిన ప్రవచన వాక్యము. మోషే కంటే గొప్పవాడు, యోనా కంటే గొప్పవాడు, సొలొమోను కంటే గొప్ప జ్ఞానం కలిగిన ఇంత గొప్ప జ్ఞానాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఇంకా ఏమి చేయలేము. ఇంకా greater than Jonah, greater than Solomon,
Greater than Moses is there, Lord Jesus Christ. But if you neglect, it's of no use. ఎప్పుడైతే మీకు మేలు ఎప్పుడు జరుగుతుంది తెలుసా? ఎప్పుడు ఇలాగ గుర్తించి వాక్యానుసారంగా మీరు జీవిస్తే అప్పుడు ఆయన రక్తము మిమ్మల్ని కడిగి పవిత్రపరచడం వలన మీకు మేలు కలుగుతుంది. అప్పుడు వరకు ఆ రక్తం మీ మీద పని చేయదు. The blood of Jesus Christ will have impact in your life when you really turn towards God and repent. Only then the blood will have impact. ఎందుకంటే ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపము దేవుడికి ఇష్టం ఉండదు. Because intentionally caused sins God does not appreciate. కావాలని బుద్ధిపూర్వకంగా చేసే పాపం కానీ, ఇంటెన్షన్గా చేసే పాపం కానీ, దురభిమాన పాపం కానీ, ఇటువంటి పాపాలు దేవుడికి ఇష్టం ఉండదు. ఇవన్నీ ఆయన రక్తం చిందారని ఈ పాపాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారా? God does not like intentional sins, presumption sins. When he doesn't like, can you keep on sinning? కాబట్టి కంటితో పాపం చేయక. Therefore, don't sin with your eyes. నువ్వు వాక్యం చదవడం గొప్పే, కానీ నీ కంటితో పాపం చేయకుండా ఉండటం మరి గొప్ప. You're reading the word of us good, but more important is you should not sin with your eyes. కాబట్టి నువ్వు ఉపవాసం ఉండటం గొప్ప కాదు. Your fasting is not of great importance. నీ బలహీనతల నుండి నువ్వు బయటకు వచ్చి చేసే ఉపవాసం గొప్ప. But when you come out of your weaknesses, when you overcome them, that is greater than your fasting. కాబట్టి దేనికి గొప్ప, ఏది గొప్ప, ఏది మంచిది కాదు అన్నది నువ్వు గ్రహించాలి. Therefore, you should know the difference between wicked and just things. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let us pray.